बोला पुंडलीक वरदा श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की, जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की, वैष्णव वीर भानुदास महाराज की, शांति ब्रह्म श्री एकनाथ महाराज की, प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की, सर्व संतनों की जय। अलंकापुरी पुण्य भूमि पवित्र, तिथे नांततो ज्ञानराज सुपात्र, तया आठविता महापुण्य राशि, नमस्कार साष्टांग सद्गुरु श्री ज्ञानेश्वरासी। स्वयं भानुजो भानु आराधिलो, तयाचे कुली दीपको दिव्य जाला, हरिभक्ती लागो नितारी समस्ता, नमस्कार माझा सद्गुरु एकनाथा। कृष्णध्वदीय पदपंकज पंचरांतम, अध्यैव मे मानसविर्चतुराजगम्य, प्राणप्रयाण समये कपवादपित्तैः कण्ठावरोधनविदो शरणं पुरस्ते। कृष्णो रक्षतु नो जगत्त्रयगुरुः, कृष्णं नमस्याम्यहं कृष्णेन अमरशत्रवो विनिहिताः, कृष्णाय तुभ्यं नमः। कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं, कृष्णे तिष्ठति सर्वमेतदखिलं, हे कृष्ण रक्षस्व माम्। न आस्था धर्मे न वचनिचये नैव कामोपभोगे, यद्यद्भव्यं भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम्, एतत् प्राप्त्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि, त्वत्पादाम्भोरुगयोगदाः निश्चला भक्तिरस्तु। मज्जन्म फलमिदं मधुकैडपारे, मत्प्राप्तनीय मदानुग्रह एष एव, त्वद्भृद्य भृद्य परिचारक भृद्य भृद्य भृद्यस्य भृद्य इतिमेव स्मरणो गणानां। हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण भक्तप्रिय चक्रपाणे, श्रीपद्मनाभाच्युत कैडबारे, श्रीराम पद्माक्ष हरे मुरारे। हरे जय जय राम कृष्ण, हरे जय जय राम कृष्ण, जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, कृष्ण हरे। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, कृष्ण हरे। हरे जय जय राम कृष्ण, हरे जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, हरे राम कृष्ण, हरे जय जय 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 राम
समचरणींची शोभा कैसी समचरणींची शोभा अवघा जगी विठ्ठल उभा अवघा जगी विठ्ठल उभा येणे विठ्ठले लाविले पेस येणे विठ्ठले लाविले पेस जिकडे पाहे तिकडे दिसे जिकडे पाहे तिकडे दिसे येणे विठ्ठले लाविले पेस येणे विठ्ठले लाविले पेस पाहता पाहणिया मजाड पाहते गेले पाहण्या परी पाहते गेले पाहण्या परी येणे विठ्ठले लाविले पेस येणे विठ्ठले लाविले पेस एका जनात एकू एका जनात एकू विठ्ठल अवलोकी लोकू विठ्ठल अवलोकी लोकू येणे विठ्ठले लाविले पेस येणे विठ्ठले लाविले पेस जिकडे पाहे तिकडे दिसे तिकडे पाहे तिकडे दिसे येणे विठ्ठले लाविले पेस येणे विठ्ठले लाविले पेस जय जय विठ्ठल रखुमाई 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 जय जय विठ्ठल रखुमाई. இன்னைக்கு மகாராஷ்டிர பிரதேசத்தில் ராம் ராம் இன்னும் வரலையோ ராம 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 மகாராஷ்டிர பிரதேசத்தில் மிகவும் புகழ்ந்து சொல்லக்கூடிய ரெண்டே பேரை ரொம்ப விசேஷமாக கொண்டாடணும். அதில் ஒருத்தர் வந்து துக்காராம் மகாராஜ். ஞானேஸ்வர் மாவுளி ஜெகத்குருவாகவும் மாவுளியாகவும் எல்லோருக்கும் தந்தையாகவும் எல்லா குருமார்கள்லேயே சிறந்த சந்த சிரோன்மணி ஞானியாஞ்சா ராஜா யோகியாஞ்சா மகாராஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரூபத்தில் இருக்க ஞானேஸ்வர் மாவுளி. துக்காராம் மகாராஜ் அப்படின்னு கேட்டாக்க சகதேகத்தோட வைகுண்டம் போயிருக்கார். அதனால விசேஷமாக கொண்டாடப்படுறார். அவரோட எழுதப்பட்ட காத்தா அப்படிங்கிறது வந்து உபனிஷத்தாக சொல்லப்படுறது. அப்படின்னா அதே மாதிரி இவாள்லாம் பாடிட்டு இருக்கணும். சந்த் ஜனாபாய் இருக்கா வரணும், அவளோடத எல்லாரும் பாடாமல் இருக்கிறதே இல்லை. சந்த் ஜனாபாய் ரொம்ப விசேஷமாக எல்லாராலையும் கொண்டாடப்பட்ட சிறந்த சிரோன்மணி, பாகவத சிரோன்மணி, பக்த சிரோன்மணி அப்படிங்கிற ரூபத்தில் பக்த சிரோன்மணி சொல்லக்கூடிய நாமதேவர் மகாராஜோடைய தாசியாக கருதப்படுறது. தாசின்னு அப்படின்னா என்னென்னா வேலை. நம்ம ஊரில் தாசிங்கிறது வேற ஒரு அர்த்தமாக சொல்லப்படுறது. அப்படி கிடையாது. தாசின்னா
கீழே இருந்துட்டு அவர்களுக்கு பரிச்சாரக ரூபத்தில் அவரோட கூட இருந்து அவர்களுக்கு வேணுங்கிறது செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய அடியாளாகவும், அவளுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு வேலையாள் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதான் தாசி அப்படின்னு மனசால ரொம்ப பிரேமையோட அவள் ஆற்றுல கிரகத்தில் நாமதேவரோட கிரகத்தில் இருந்த ஜனாபாய் விசேஷமாக கொண்டாடப்படுறாங்க. ஜனாபாய் அப்படிங்கிறா பெண்மணிகளில் சிறந்த சாதுக்கள்ங்கிற ரூபத்தில் கொண்டாடப்படுறாங்க. மகாராஷ்டிர பிரதேசத்தில் மட்டும் இல்லாமல் எல்லாராலையும் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஒரு அபங்கம் பாடுறா அப்படின்னா ஜனாபாயோட அபங்கத்தை விசேஷமாக பாடுவாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், ஜனாபாயோட அபங்கம் சாக்ஷாத் பாண்டுரங்கனால் எழுதப்பட்டது. ஏன் அப்படி பாண்டுரங்கனால் எழுதப்பட்டது அப்படின்னா, ஞானேஸ்வர் மாவுளிக்கு எந்த சிதானந்த பாபா அப்படிங்கிறவர் எழுதிட்டார். சோபான தேவுக்கு முக்தாபாய் எழுதினா, முக்தாபாய்க்கு கூட இருந்தவா அப்படின்லாம் ஒவ்வொருத்தர் எழுதுறா ஒரு விஷயத்த. கேச்சர தாத்தா அப்படிங்கிறவர் சொக்கா மேல எழுதுறார். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் எழுதுறான். அப்படி இருக்க பொழுது ஞானேஸ்வர் மாவுளி வர ஒரு நாளைக்கு பாண்டுரங்கனை பார்க்கறதுக்கு வர வரும்பொழுது பார்க்குறாரு அந்த சைத்தன்யம் மூடி வச்சுக்கிறது, கையை இப்படி திருப்பி மூடி வச்சுக்கிறது. அவருக்கு தெரியுது. ஏன்னா ரெண்டு பேரும் பகவத் சொரூபம் ஞானேஸ்வர் யார் அப்படின்னா சமகாலத்தில் இருந்தவர். யாரோட? நாமதேவர், ஜனாபாயி, கோரா கும்பர், அவளுடைய சாவ்தாமாலி, கூர்மதாசர், இவாளெல்லாம் இருந்த காலத்தில் இருந்தவர். அப்படிப்பட்டவர் ஞானேஸ்வர் பூர்ண ஞானியாக கருதப்படுறவர். சாக்ஷாத் பாண்டுரங்கனை நேரம் பார்க்குறார். அவரோட கையிலேருந்து ஒன்று மறைச்சி வச்சுக்கிறார். அந்த பிரம்மமானது, பரபிரம்மமானது கர்த்தும் அகர்த்தும் அந்யதா கர்த்தும்னு சொல்லக்கூடியது பகவான். இதுதான் செய்வார், இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, எதை வேணாலும் செய்ய முடியும் பகவானால். அப்படி இருக்கக்கூடிய பகவான் பின்னாடி திருப்பி வச்சுக்கிறார். ஞானேஸ்வர் மாவுளி கேட்குறாரு, என்ன பண்ணுறேன், எதுக்காக திருப்பி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டால், ஒன்றும் இல்லை, நான் எழுதின்னு நீங்கள் எழுதுறேலாம். ஏன்னா என்னோட ஜனா அங்கே பாடிகிட்டே இருக்கா, பாடிண்டே ஒவ்வொரு வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்கா, அவள் பாடுறது எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டாமா, அதனால நான் எழுதுறேன். அப்படி ஜனாபாயிக்காக பகவானே எழுதுறார். ஜனாபாயிக்காக அவளோட கூடவே இருந்து அவள் பாடுறதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தார். இப்படி ஜனாபாயி ஒரு சந்த் சிரோன்மணி ஆற்றுல வளர்ந்தான். சந்த் சிரோன்மணி ஆற்றுல வளர்ந்ததுனால இளம் வயசுலேருந்தே அவளுக்கு அந்த பகவான் மேலே ஒரு ஈடுபாடு, பகவத் சிந்தனையோடு இருந்துருக்கான். அப்படிப்பட்ட ஜனாபாய் எந்த இடத்துல அவளுடைய பூர்வீகம், அவள் எங்கே வந்திருந்தா, அவளோட முந்தின ஜென்மம் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாக்க மந்த்ரா, திரேதாயுகம் மந்த்ராவாக இருந்திருக்கா. துவாபர யுகத்தில் பார்த்தா குப்ஜாவாக இருந்திருக்கா. மதுரா நகரத்துக்கு பகவான் ஸ்ரீ ஹரி எழுந்தருள்ளார். கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்துட்டே இருக்கும்பொழுது ஒரு கூனியாக ஒத்தி இருக்கா, ஆனால் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கா. எய்தாப்பில் வர்ற கிருஷ்ணனை அவளும் பார்க்குறா. ரெண்டு பேருக்கும் பார்க்கவும் ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் ஒரு பிரேமை உண்டாயிடுது. அப்போ அவளுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே அவர் சொல்கிறா, கையில் சந்தனத்தை எடுத்துன்னு வந்துட்டுருக்கா, அரைச்ச சந்தனத்தை. அவர் கேட்குறாரு, இந்த சந்தனம் யாருக்கு எடுத்துன்னு போகிறேன்? கம்ச மகாராஜா கூப்பிட்டுருக்கார், அவருக்காக சந்தனம் அரைச்சி எடுத்துன்னு போகிறேன், அவர் உடம்புல பூசிப்பார். அப்படியா? அவர் யார்? ஒரு தைத்தியம் தானே, எனக்கு நீ பூச மாட்டியா அப்படின்னு கேட்குறேன். கேட்ட உடனே கிருஷ்ணனுக்கு மேலே சந்தனத்தை பூசி விட்டார். பூச்சி விட்ட உடனே அவர் பாதத்தில் பகவான் ஸ்ரீஹரி அவளோட பாதத்து மேலே காலை அப்படி வச்சுட்டு அவளோட நாடியை தூக்கி அப்படி நிமிர்த்தினாராம். அப்படி நிமிர்த்தின உடனே அவளோட கூணாக இருந்தது நிமிர்ந்து போச்சு. அதனால போன ஜென்மத்தில் மந்திரையாக இருந்தாலும் அவளோட மனசு கூணி இருந்தது இல்லையோ, அதனால இந்த பிறவியில் அவளுக்கு கூணியை கொடுத்தார் பகவான். அப்புறம் இந்த பிறவியில் என்ன, பகவானுக்கு சந்தனத்தை பூசினார் இல்லையா, உடனே அடுத்த பிறவியில் அவளுக்கு மகிழ்விக்கணும் இல்லையோ அவளை. அதனால அவள் பிறவியிலேயே ஜனாபாய் பக்தியாக பிறந்துட்டே வர. கங்கா கேட் அப்படிங்கிற இடத்துல அவளோட ஜென்மம். அவளுடைய அப்பா தாமா, அவருடைய அம்மா கருந்து. இவாள்லாம் ஒவ்வொரு தரமும் பாண்டுரங்கனை பார்க்கறதுக்காக வாரி வந்துட்டே இருப்பான். அந்த காலத்தில் 11வது செஞ்சுரியிலேருந்து 800 வருஷமாக நடந்துருக்கு இந்த வார்க்கரி சம்பிரதாயம். இந்த வார்க்கரி சம்பிரதாயம் எதை சொல்கிறதுனா, பிரேம பாவத்தை குறிக்கிறது. திருப்பி பகவானை போயிட்டு பார்த்துட்டு வரும். நம்ம கூட வரமாட்டோமா? இங்கே முருகப்பெருமான் மேலே நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெருமை இல்லையா? சத்சங்கம் கிடைக்கிறது எங்கே? சந்தாஞ்ச சங்கத்தி மனோமார்க்க கதி இல்லையா, சாதுக்களோடைய தங்கியிருக்கக்கூடிய இடம். அதில் முதல் சாது யாருன்னா பகவான் முருகப்பெருமான். அவர் தான் இங்கே இருக்கார்.
எல்லாரையும் பார்த்துட்டு எல்லாரையும் ரட்சிச்சுட்டு எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய பரம்பொருள். சாக்ஷாத் சிவர் வம்சம், சாக்ஷாத் குரு வம்சம். எல்லாத்துக்கும் குரு ரூபமாக இருந்துட்டு எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணுறாரு. யார் யாருக்கு என்ன குரு வேணுமோ அவளுக்கு அதை கொடுக்குறாரு. ஏன்னா நானும் சஷ்டி விரதம் இருந்திருக்கேன் சின்ன வயசில். 6ஆம் கிளாஸ் 7ஆம் கிளாஸ் படிக்கும் பொழுது ஒரு ஜலம் கூட விட மாட்டேன். அப்படி சஷ்டி விரதம் இருந்தேன். காத்தா 36 தடவை படிக்கணும்னா படிப்போம். படிச்சுட்டு பகவான் அந்த சஷ்டி அன்னைக்கு அந்த நாளில் அவரோட விதம் ஆனதுக்கப்புறம் உடனே பிரசாதம் எடுத்துட்டு அப்புறம் தான் இன்னொரு தடவை குளிச்சுட்டு இன்னொரு தடவை, அது வரைக்கும் நாங்கள் சாப்பிடவே மாட்டோம். அப்படிலாம் இருந்ததுனுடைய பலன் இன்னைக்கு பாண்டுரங்கனை நான் தரிசனம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம். எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு குருநாதர் கிடச்சிருக்கார். ஏக்நாத் மகாராஜோட 14வது வம்சத்தில் இருக்கக்கூடியவர் எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார். நம்மளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார், நம்ம எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார். ஏன்னாக்கா அவரோடது எல்லாருக்கும் பரப்பணும்னு அவருக்கு அந்த எண்ணம். ஒரு தடவை கேட்டேன், எனக்கு சிக்ஷன் இங்கே பண்ணி தருவேலாம், சொல்லி தருவேன். உங்களுக்கு என்ன, நாங்கள் மாதிரி லேடிஸ்க்கு எங்களுக்கு செய்வேலாம். அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது, நீங்கள் வாங்க எங்களை பர்சனலாக வந்து பாருங்க. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, அந்த முருகப்பெருமானுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் என்ன வேணாலும் நடக்கும். அப்போது அந்த 14வது வம்சமாக இருந்தது அவர்கிட்ட கேட்குறேன், நான் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா மகாராஜ்? நான் பண்ணுவேன். நீங்கள் நல்லா தாராளமாக பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி. நம்ம எங்கே பிறந்தோம், எங்கே வளர்ந்தோம், நம்ம எப்படி இருக்கோம், நம்ம எப்படி அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார் குருநாதர், எப்படிப்பட்ட குருநாதர் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கார் பார்க்கும்பொழுது பகவானுடைய கிருபை. असो नसो भाव आलो तुझिया चरणी, आलो तुझिया चरणी, कृपा दृष्टि पाहे मजकली पंढरीराया, कृपा दृष्टि पाहे मजकली पंढरीराया, जोडोनिया कर चरणी ठेवितो माता, चरणी ठेवितो माता, परिसावी विनंती माझी पंढरीनाथा. असो नसो भावाल, எனக்கு பாவம் இருக்கோ இல்லையோ பாண்டுரங்கா உன்னோட பாதத்தை நான் பிடிச்சுட்டேன். கிருபா திருஷ்டி பாரு, எனக்கு என்ன வேணும், உன்னோட கிருப்பை தான் வேணும். இப்படி ஜனாபாய் என்ன பண்ணினான்னா, அங்கேருந்து வரா, பண்டரிபுரத்துக்கு வரா, வார்க்கரை வரா, வந்துட்டு இருக்கா. 5 வயசு குழந்தையா வரா. வந்ததுக்கப்புறம் அவளுக்கு ஒரு இது, அவள் அப்பாவும் அம்மாவும் இந்த ஷிம்பி குளத்தில் இருக்கிற தாமாஜெய் ஷேட்டு கோணாபாய் வீட்டில் ஒரு வேலையை செய்வான். அவள் என்ன சொல்கிறாளோ அந்த வேலையை செஞ்சு கொடுப்பா அவள் அப்பாவும் அம்மாவும். இப்படி இருந்துருக்கிற குழந்தை ஒவ்வொரு தடவும் வந்துட்டுருக்கிற குழந்தைக்கு 5 வயசு குழந்தைக்கு பாண்டுரங்கனை போய் பார்க்கலாம். பாண்டுரங்கனை பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த பாண்டுரங்கனோட அழகை பார்த்துட்டு மயங்கிட்டு அந்த பாட்டு பாடுறான். பாய ஜோடோ நீ வீட்டேவரி करटे ऊनी कठावरी, पाय जोड़ोनी पाय जोड़ोनी पाय जोड़ोनी वीटेवरी, करटे ऊनी कठावरी, रूप सावले सुंदरा, सावले सुंदरा, रूप सावले सुंदरा, काणी कुंडले मकरा करा,
जनि धन्य शोभा मने जनि धन्य शोभा पाय जोड़ो मीठेवरी करटे गुड़ी कटावरी पाय जोड़ोनी पाय जोड़ोनी पाय जोड़ोनी देवरी करटे गुड़ी कटावरी विठ्ठल पांडुरंग 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 பாய ஜோடோனி விட்டேவரி பகவான் செங்கல் மேலே விட்டுருக்கார். செங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விட்டு அப்படின்னா கருடன் மேலே இருக்கக்கூடிய பகவான் பரம்பொருள் மகாவிஷ்ணு. இன்னொரு செங்கல் விட்டே அப்படிங்கிறது செங்கல் மேற்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பரம்பொருள். செங்கல் என்னன்னா இந்திரன் தன்னுடைய தோஷத்தை போக்கிக்கிறதுக்காக செங்கல் மேலே நின்று புண்டலீகனுடைய வாசல் கிரகத்தில் இருக்கார். இந்திரன் தன்னுடைய தோஷம் போகிறதுக்கு எப்படா பரம்பொருள் வருவார் விஷ்ணு அப்படின்னு பரமாத்மா வரணுமே கிருஷ்ண பரமாத்மான்னு சொல்லியிருக்கா அவருக்கு. உன்னுடைய தோஷமானது அகல்யாவுக்கு வந்த சாபத்தினால இவருடைய உடம்பு ஃபுல்லாக அந்த கண்ணாக இருக்குது. அந்த ஒவ்வொரு கண்ணும் போகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அவர் மறைஞ்சிக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு செங்கல் ரூபத்தில் வந்திருக்கு இந்திரன். அந்த செங்கல் ரூபத்திலேருந்து அவர் மோட்சம் அடையணுமே. அந்த விமோசனம் எப்படி கிடைக்கிறதுனா பாண்டுரங்கனோட அனுகிரகத்தினால தான். அப்போ முதல்ல எடுக்கும் பொழுதே வேத ரூபமாக இந்திர தேவர்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணணும்னா எடுத்த உடனே ஒரு அனுகிரகம் இந்திரனுக்கு பண்ணிண்டே தான் அவர் காலை தூக்கி வச்சோடனே இந்திரன் மோட்சம் அடைஞ்சு போகிறார். அடுத்தது புண்டலீகனுக்கு அனுகிரகமாக இருக்கும். இப்படி பரம்பொருள் புண்டலீகனுக்கு அனுகிரகம் பண்ண 2 பாதங்களில் ஒரு பாதம் சாதுக்களுக்காக இருக்கிறது, இன்னொரு பாதம் சாக்ஷாத் கயால இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு பாதம். அதனால விஷ்ணு பாதமும் சாதுக்களும் ஒன்று அப்படிங்கிறத பாய ஜோடோ நீ வீட்டேவரி கரட்டே ஊனி கட்டாவரி. கரட்டேவுனி கட்டாவரி இடுப்பில் வச்சுருக்கார் பகவான் 2 கைகளையும். எதுக்கு அப்படின்னா உன்னுடைய சம்சாரமானது அதனுடைய தாப்பங்களானது இடுப்பு வரைக்கும் தான்ப்பா, என்னோட இடுப்பு வரைக்கும் தான். அப்புறம் நீ என்ன பிடிச்சிக்கோ, நான் உன்னை பிடிச்சிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் பகவான். அதனால என்ன சொல்ற கரட்டேவுனி கட்டாவரி ரூபசாவளே சுந்தர காணி குண்டலே மகராகர காணி குண்டலே மகராகர பாய ஜோடோ நீ தேவதி. என்ன காதுகளில் ஒளி வீசும் மகர குண்டங்களை தரிச்சுட்டு இருக்கார் பகவான். ரூப சாவளே சுந்தர அழகான ஒரு கருநீல கலரில் பகவான் இருக்கார். இன்றைக்கும் பிரத்யட்சமாக அவர் நீலம்னு சொல்ல முடியாது, கருப்புன்னு சொல்ல முடியாது. சாவளா அப்படிங்கிற ரூபம், ஒளிரும் ரூபம். அதில் என்ன சொல்கிறார், கலா மாலை வைஜெயந்தி, வைஜெயந்தி மாலையை கழுத்தில் அணிஞ்சுட்டு இருக்கார். புடே கோபால நாச்சந்தி. எல்லோரும் நடந்து கோபாலர்கள் யாருன்னா இங்கே பக்தர்கள் எல்லாரும் அத்தனை பேரும் கோபாலர்கள் தான், கோபியர்கள் தான். அத்தனை பேரும் நாச்சத்தி பண்ணுறாளாம் பகவானுக்கு முன்னாடி. அந்த பார்க்குறா யாரெல்லாம் வாரிக்கு வராளோ எல்லாரும் பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடியவா அத்தனை பேரும் கோபிமார்கள் தான். இப்போ பாண்டுரங்கன் இங்கே இருக்கான்னு தெரிஞ்ச உடனே ராதை அங்கே இருக்காளாம். அவள் மனசால் நினைக்கிறா பிருந்தாவனத்துலேருந்து, நீங்கள் இப்படி ஒரு க்ஷேத்திரத்தில் வந்து இருக்கலே நானும் வர வேண்டாமா அப்படின்னு நினைக்கிறான். அப்படி நினச்ச உடனே நீ வான்னு சொல்லிட்டு புண்ணாங்குழலை எடுத்து ஊதுறார் பகவான். அவர் கையில் இருக்குது. அந்த கையில் ஒரு கோலும் வச்சுருக்கார். அது 2 பாதத்துக்கும் நடுப்புற அந்த கோல் வச்சுருக்கார். இன்றைக்கி பாண்டுரங்கனுடைய பாதத்துக்கு 2 நடுப்புற நீங்கள் பார்க்கலாம். அவர் காமிப்பார், அந்த படுவே மகராஜ் நம்மளுக்கு காமிப்பார். அங்கேருந்து நினச்ச உடனே அந்த கோபியர்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு இங்கே வந்தாலாம்.
வந்த உடனே அங்கே இருக்கிற ரஜ் இருக்கு இல்லையா, பிருந்தாவனம் ரஜ், அங்கேருந்து இந்த கோபியர்கள் மாடுகள் எல்லாம் வந்த உடனே இந்த கோபால்புரி காலாகோயின்னு பாடுவாள்ல அத்தனை பேரும், அதில் அங்கே இருக்கிறது எல்லாம் இங்கே வந்துடுது. வந்த உடனே அந்த ரஜமும் வந்துடுதான். இவர் பாடினே இருக்க போது அந்த வந்த வேகத்தில் இந்த ரஜம் வந்து அவர் மேலே பட்டுடுதான். அதனால அவர் வெள்ளையாக ஆயிட்டாராம். அதனால பாண்டுரங்கன். அதனால பாண்டுரங்கனுடைய ஒரு அனுகிரகம். பாண்டுரங்கன் எப்படின்னா வெள்ளையா இருக்கக்கூடிய பாண்டுரங்கன், ஆனால் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கார், அவருக்கு பாண்டுரங்க அப்படின்னு அவருக்கு பேர். ஏன் அப்படின்னா சுத்த மனசுடையவர், எல்லாருக்கும் பிரேமையை கொடுக்கக்கூடியவர் இல்லையா, அதனால பாண்டு ரங்க. ரங்கே ஸ்ரீரங்கே நாச்சத்தி கோபாலன்னு சொல்கிறார். ரங்கே ஸ்ரீரங்கேன்னா என்ன, அந்த பிரேமையில் ஆடுறாளாம், எல்லாரும் நாச்சத்தி பண்ணுறாளாம், அதில் இவரும் தன்னை மறந்து ஆடுறாள். அப்படி பகவான் ஏக்கச்ச தாலி நாச்சத்தி அப்படிங்கிறார். ஒரே தாளம் எல்லாரும் போட்டு ஒரே ரூபத்தில் ஒரே நேரத்தில் எல்லாரும் விட்டல விட்டல விட்டலன்னு நாச்சத்தி பண்ணுறாளாம். அந்த மாதிரி இருக்கிற கலாமால வைஜெயந்தி புடே கோபால நாச்சத்தி கருட சண்முக ஊபா மனே ஜனி தன்ய சோபா. கருடப்பாயரின்னு சொல்லக்கூடிய பகவான் ஸ்ரீ ஹரிக்கு முன்னாடி நின்றுருக்கார். அந்த மண்டபம் ரங்க மண்டபம், அதில் கருடப்பாயரின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல எல்லாரும் நின்றுண்டு நாச்சதி பண்ணுறா. இதை அவள் பிரத்யட்சமாக பார்க்குறா. இப்போல்லாம் இந்த காலத்தில் நிறைய கட்டியிருக்கா. முன்னாடி காலத்தில் பகவான் தெரியவர், இங்கே ரங்க மண்டபத்தில் இருப்பா, கீழேருந்து மேலே பார்த்தாலே பகவான் தெரியவர். அப்படி இருந்திருக்கார். அப்படிப்பட்ட பகவானை பார்த்த உடனே இவ்வளோ அழகாக பாடி அந்த குழந்தைக்கு அந்த ரங்க மண்டபத்தை விட்டுட்டு போக முடியல, அவள் மனசு வரல. அவள் என்ன சொல்கிறா, அவள் அப்பா அம்மாட்ட சொல்கிறா, இனிமேல் எனக்கு இந்த இடத்த விட்டுட்டு எனக்கு வேறு இடம் வேண்டாம், நான் இங்கேயே இருந்துக்கிறேன். இந்த இடத்துல இருக்கிற க்ஷேத்திரத்தில் இருக்கிறவர் யாராவது ஒரு பக்தர் இருந்தால் அவள் கொடுக்குற சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு நான் இங்கேயே இருக்கேன்னு அவள் அம்மாட்ட சொல்கிறான். கெஞ்சர அவள் அம்மாவும் அப்பாவும் இந்த குழந்தை கேட்க மாட்டேங்குது. அப்போ இவள் 2 பேரும் வேலை செய்கிற அந்த நாமதேவராத்துக்கு போகிறார். போய் அந்த இடத்துல சொல்கிறார், இந்த மாதிரி இந்த குழந்தை இங்கே இருக்குது. எங்கேப்பா இருக்குது அந்த குழந்தை, எங்கே இருக்குது? இந்த ரங்க மண்டபத்தில் இருக்குது. நேராக நாமதேவர் ஓடி வந்து பார்க்குறார். இந்த ரங்க மண்டபத்தில் கண்களில் ஜலத்தோட பாண்டுரங்கனை பார்த்துட்டு இந்த குழந்தை சின்ன 5 வயசு குழந்தை இருக்குது. அன்றைக்கி தான் அவர் கராங்குழி தரி அவர் கையை பிடிச்சுண்டு அன்றைக்கி நாமதேவர் கூட்டிகிட்டு அவள் ஆற்றுக்கு வந்தார். என்னைக்கு வந்தாலோ அன்னிலேருந்து அவள் பகவான்கிட்ட பார்க்குற வரைக்கும், அவளோட உடம்பு போகிற வரைக்கும், அந்த சமாதி எடுத்துக்கிற வரைக்கும் அந்த நாமதேவர் ஆற்றுலேயே ஒரு தாசியாக இருந்து தான் வேலை செஞ்சான். வேலை செஞ்சுட்டே பகவன் நாமத்தை போற்றி பாடினான். இதில் என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டால், நாமதேவர் எப்பெல்லாம் கோவிலில் போய் கீர்த்தனம் பண்ணுறாலோ உடனே இந்த குழந்தை கொஞ்ச நாளில் முதல்ல இந்த வீட்டில் சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் செஞ்சுட்டு அவர் பின்னாடியே போயிடும். அவர் பால் எடுத்துன்னு போனால் அந்த பால் எடுத்துன்னு போய் நைவேத்தியம் பண்ணால் இது போகும், அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிடும். அப்படி வீட்டுக்கு வரும். அவள் கொடுக்குற இடத்துல ஒரு தண்ணி எடுத்துன்னு வரனா தண்ணி வரும், அந்த சாணம் தட்டுறதுனா சாணம் தட்டும், அந்த விறகெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து அங்கே போடும், சுள்ளிலாம் எடுத்துன்னு வந்து போடும். இந்த அம்மா மாவு பிசைய சொன்னால் அதை பிசையும். இப்படி எல்லா வேலைகளும் செஞ்சுட்டு அந்த குழந்தை பிரமாதமாக அந்த வீட்டில் நாமதேவரோட வீட்டில் வளர்ந்துட்டு வருது. ஒரு நிமிஷம். ஒரு விசேஷமான ஒரு வாரியில் வந்திருக்கிறதுனால எல்லாரும் ஒரு ஆஷாட ஏகாதசி போது வந்திருக்கா. இந்த சந்திரபாகா தீரத்தில் பிரமாதமாக ஒரு சத்சங்கம் நடக்குது. அந்த சத்சங்கத்தில் யார் யார் இருக்கா அப்படின்னா, ஞானேஸ்வர் மாவுலி இருக்கார், முக்தாபாயி, சோபான் தேவர், கூட எல்லாரும் வந்திருக்கா. கபீர்தாசருக்கு அப்புறம் யார் யாருன்னா ஜனாபாயி. அங்கே எல்லாம் குழுமி இருக்கா. குழுமி சந்திரபாகா தீரத்தில் பெருசாக நடந்துருக்கு ஒரு சத்சங்கம் நடந்துருக்கு. ஏகச்ச தாலி ஜாலி சந்திரபாகே வாழவண்டே மாஜா ஞான ராஜ கோபாலாம் ஷீலாயவட்டி நாமதேவ கீர்த்தன கரி பிரேம பரே நாச்ச பாண்டுரங்க நாமதேவ கீர்த்தன கரி பிரேம பரே நாச்ச பாண்டுரங்க ஏகச்ச தாலி ஜாலி चंद्रभागे वालुवंते माजज्ञान राज गोपाला शिलाय वाटे
ஞானதேவா அபங்க ஞானதேவா அபங்க நாச்சத்தி போ நாச்சத்த நாச்சத்த தேவாச்சா கணநபியதாம்பரே நாமதேவ கீர்த்தன கரி பிரேம பரே நாச்ச பாண்டுரங்க. என்ன சொல்ற? ஏகச்ச தாலி ஜாலி சந்திரபாகே வாழுவண்டி. எல்லாரும் ஒன்று போல விட்டல் விட்டல் விட்டல்னு தாளம் போட்டு வரா. ஏகச்ச தாலி ஜாலி சந்திரபாகே வாழுவண்டி. சந்திரபாகா தீரத்தில் வந்து எல்லாரும் போட்டு இருக்காங்க. மாஜா ஞான ராஜ கோபாலான் ஷீலாய வாட்டி. எல்லாரும் கையில் என்ன பண்ணான்னா பொரியெல்லாம் எடுத்துட்டு பிரசாதம்ல காலா பிரசாதம் மாதிரி பகவான் அங்கே கூப்பிட்டு எல்லாரும் ஆராதனை பண்ணுறார். விட்டல் 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 எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கா. இந்த பிரசாதம்லாம் கொடுக்கணும், இந்த கீர்த்தனை பண்ணணும். அப்படி இருக்கிற பொழுது என்ன பண்ணுறான்னா நாமதேவ கீர்த்தன கரி பிரேம பரே நாச்ச பாண்டுரங்க. நாமதேவ கீர்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காராம், விட்டல் நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்காராம். சொல்லிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இங்கே என்ன பண்ணுறார்? பாண்டுரங்க எய்தாப்புல தோன்றி என்ன பண்ற? அவரும் டான்ஸ் ஆடிட்டே இருக்க. விட்டல 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 மாஜே மாகேர பண்டரி आहे धीवरे चाती बाप आनी आई माझी विठ्ठल रकुमाई माझी विठ्ठल रकुमाई. எல்லாரும் பாடுறாங்க. என்னோட தாய் தந்தையராக இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேர் வந்திருக்காளே, என்னோட மாஹேர் அப்படின்னு சொல்லி சாதுக்கள் எல்லாரும். மாஹேர்னா என்னன்னா பிறந்த இடங்கிற. சாதுக்களுக்கெல்லாம் பிறந்த இடம் எது அப்படின்னா இந்த அத்தனை பேர் இருக்கக்கூடிய பண்டரி க்ஷேத்திரம் தான் அப்படிங்கிறத பாடுறாங்க. எல்லாரும் இப்படி சந்தோஷமா பாடிட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கும்போது தடால்னு பாண்டுரங்கனோட ஆவிர்பாவம் ஆயிடுது. அங்கே பாண்டுரங்கன் பிரத்யட்சமாயிடும். இந்த கஷேத்திரத்துல இப்படி ஒரு பகவானோட இத்தனை பேரும் யாரா? ஞானேஸ்வராடிய ஞானி இருக்கார். சந்த் சிரோன்மணி சொல்லக்கூடிய பக்தியில பிரபாவம் உடையவர் நாமதேவர் இருக்கார். இந்த வேலைகள்லாம் சேர்ந்து சின்ன குழந்தை ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜனாபாயி இருந்துருக்கா. ஒரு ஞானியா இருக்கக்கூடிய கபீர்தாசர், அவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாக்க நிர்குண ரூபத்தை ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய பரம்பொருளா ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்கார் கபீர்தாசர். அவர்லாம் என்ன பண்றாருன்னா இங்க வந்திருக்கார் பார்க்கறதுக்கு, பகவானை பார்க்கறதுக்கு. எல்லாரும் அத்தனை பேரும் கூடியிருக்கா. நாமதேவ கீர்த்தன கரி பிரேம பரநாச்ச பாண்டுரங்க. நாமதேவ கீர்த்தன கரி பிரேம பரநாச்ச பாண்டுரங்க. ஜனி மனே போலா ஞான தேவா அபங்க அபங்க போலதா ரங்க கீர்த்தனி கீர்த்தனி பரலா. நாமதேவ கீர்த்தன கரி பிரேம பரநாச்ச பாண்டுரங்க. பாண்டுரங்க 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 பாண்டுரங்க. அத்தனை பேர் ஆடுறாங்க. அபங்க போல தாரங்க கீர்த்தனி பரலா பிரேமாச்சே நீ சந்தி விட்டல நாச்சுலாகலா. இப்படி நாமதேவ கீர்த்தன கரி பிரேம பரே நாச்சே பாண்டுரங்க அப்படின்னு பாடுறோம். பிரேமாச்சேனி சந்தே விட்டல நாச்சு லாகலா. பிரேமாச்சேனி சந்தே விட்டல. இப்படி அழகா பிரேமையா எல்லாரும் விட்டல் விட்டல் கூப்பிட்ட உடனே சந்தோஷமா அவரும் டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நாச்சத நாச்சத தேவாச்சா கடல பீதாம்பர. நாச்சத நாச்சத தேவாச்சா கடல பீதாம்பர. सावध होई देवाई से बोले कबीर. सावध होई देवाई से होई कबीर बोले कबीर. नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाच पांडुरंग. பார்த்தாராம் டான்ஸ் ஆடிட்டே இருக்காரா. திடீர்னு என்னாச்சுன்னா அவரோட இடுப்புல இருக்கிற அந்த பீதாம்பரம் கழல்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமா உத்ரீகம் கலருது. பார்த்துட்டா அது சொல்ற கபீர்தாசர், பிரபோ பாண்டுரங்கா பாண்டுரங்கா அந்த உன்னோடதுல கழண்டு விழுது, பார்த்துக்கோ பிடிச்சிக்கோ பிடிச்சிக்கோ அப்படிங்கிற. அப்படி பகவான் எங்கும் இருக்கிற பரம்பொருள், நிர்குண ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய பரம்பொருள் அங்கே பார்த்து அவர் கண்ணுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் முன்னாடி நிற்கிறார், டான்ஸ் ஆடுறார்.
साधू या संतानी देवाला धरिले मनगटी काय झाले मनोनी दचकले जगजेटी रामदेव हरि रामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाच पांडुरंग அப்படி சொன்னாலும் எல்லா சாது சந்துக்கள் எல்லாம் எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அத்தனை பேரும் நம்ம பார்க்கறது என்ன தெய்வீக ஒளின்னா இங்கே இருக்கு. பூர்ண பரபிரமம் சத்திய ஞானானந்த ககனாஞ்சே பிராவர்ண நாகி ரூப குண வர்ண ஜெயதே. அவர் என்ன, அவருக்கு ரூபம் இருக்கா, வர்ணம் இருக்கா, என்ன இருக்கு? அவர் எல்லா தெய்வாஞ்சே தெய்வத்தம் சொல்லக்கூடியவர். எல்லா தெய்வத்தை மூர்த்தியும் தன் உடம்புல கொண்டு இருக்கார், அடக்கின்னு இருக்கார். இந்த பிரபஞ்சமே தன்னோட உதரத்தில் வச்சுட்டு இருக்கார். இப்படிப்பட்ட பரம்பொருள் ரூபமே இல்லாதவர் கண்ணுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் முன்னாடி டான்ஸ் ஆடுறார். இதை பார்த்து ஞானேஸ்வர் பாடுறார். அவர் பாடுறதுல நாமதேவர் ஆடுறார். நாமதேவர் ஆடுறது இவர் அந்த பீதாம்பரம் வாங்கியிருந்து கழந்து இதை பார்த்து கபீர்தாசர் சொல்ற பார்த்து சாவத போய் லட் ஏய் விட்டு விட்டல் விட்டு விட்டு அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. எல்லாரும் இவ்வளோ சந்தோஷமா எல்லாரும் இருக்காங்க. ஐசா கீர்த்தன மகிமா சர்வா மாஜி वरिष्ठ जड मूड भाविक सूपी केली पायवट नामदेव हरे हरि नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाच पांडुरंग. போடுற என்ன சொல்றாரு, இப்படி ஜட என்ன அங்கே இருக்கிற செடி கொடிகள்னா ஒன்றும் தெரியாத முட்டாள்கள் பாமரர்கள் எல்லாரும் இதுக்கு முன்னாடி இத்தனை மக்கள் இருக்காரு கூடி குழாவி அங்கே அத்தனை பேர் இருக்காளாம். இத்தனை பேருக்கு முன்னாடி அவள் டான்ஸ் ஆடி பாட்டு பாடுறாளாம். नामयाची जनी लोले संतांच्या पायी कीर्तन प्रेमरस अखंड देईगे विटाई नामदेव हरि हरि नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाच पांडुरंग. அப்படி பாடணும்னா ஜனாபாய் இந்த பாடுற அபங்கத்தை எழுதுறா பாடுறா. அதான் பகவான் எழுதிருக்காரு. இவன் பாட பாட அவர் எழுதுறாரு. நாமையாச்சி ஜெனி லோலே சந்தாச்சி அபாய். அவன் என்ன பண்ணான்னா அந்த குழந்தை உருண்டு 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 அத்தனை பேருடைய பாதத்துலேயும் உருண்டு உருண்டு லோட்டாங்கனம் பண்ணுறாளும். தன்னோட சரீரத்தை கொண்டு சாதுக்களோட காலில் போட்டு பண்ணுறாளும். அப்படி பகவான் மேலே பிரேமையோடு இந்த பாட்டை பாடிடுவார். அப்போ பகவான் எப்படி இருந்தார், என்ன பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா விட்டுமாஜாலே குரவாலா संगेले कुरांचा मेळा तू माझा लेकुरवाला. அப்போ என்னாச்சுன்னா விட்டு மாஜா லேக்குரவாலா எல்லாம் ஒரு பெரிய சம்சாரியா. அவனுக்கு குழந்தை குட்டிகளாக இருக்காளாம் இத்தனை பேரும். அங்கே இருக்கிற பாண்டரங்கனை சுற்றி இருக்கிற பண்டரி கஷேத்திரத்தில் அத்தனை பேரும் இங்கே வந்து நிற்கிறாளாம். அதை பார்த்துட்டு அவன் பாடுறானா. அதை பார்த்துட்டு இவ பாடுறா விட்டு மாஜா லேக்குரவாலா. அப்பா நம்மளாம் நம்ம சம்சாரின்னு சொல்லிக்கிறோம். பாண்டரங்கன் தன்னை சம்சாரின்னு சொல்கிறான்னு இவன் பாடுறான். ஏய் சம்சாரி இந்த பாரு உனக்கு சுற்றி எத்தனை பேர் இருக்கா பாரு. என்னன்னா சங்கேலே குராஞ்சா மேலா விட்டு மாஜா லேக்குரவாலா. மேளா நடக்குதான் அத்தனை மேளா. மேளால என்ன பண்ணுவா, எல்லாரும் நாம கீர்த்தனை பண்ணுவா இல்லையோ, இங்க எல்லாரும் விட்டல 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 பாடுறா அத்தனை பேரும். நிவృత్తిగా कांद्यावरी सोपानाचा हात धरी पुढे चाले ज्ञानेश्वर मागे मुक्ताई सुंदर विटू माझा लेकुरवाला. அப்போ லேக்குரவாலா என்ன, நான் குழந்தைய தூக்கி வச்சுக்கோங்களா தோல்ல, நிவృత్తిநாத தோல்ல தூக்கி வச்சுட்டாங்க. நிவృత్తిగా कांद्यावरी सोपानाचा हात धरी கையில் பிடிச்சிட்டு போனாங்க சோப்பான். புடே சாலே ஞானேஸ்வர. முதல்ல யார் என்ன வேணும்னா நம்மளுக்கு ஞானம் வேணுமே. நம்ம பிறந்த உடனே நம்மளுக்கு ஞானம் வேணுமே. என்னன்னா எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஞானம், பக்தியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஒரு ஞானம் வேணுமே. அதனால தான் முன்னாடி ஞானேஸ்வர் போறார். புடே சாலே ஞானேஸ்வர மாகே முக்தாயி சுந்தர விட்டு மாஜா லேக்குரவாலா. பின்னாடியே அவன் பின்னாடியே सद्गुरुनाथ महाराज की बोला पुंडलीक वरदा हरि बरोबरी गोरा कुंभार मांडीवरी चोका जीवा बरोबरी बंका कडेवरी
மாண்டிவர் ஒரு இடத்துல கோராகுமார் தன்னோட தொட மேலே உட்காந்து வச்சுருக்கார். சோக்கா ஜீவா பருவடி தனக்கு ஜீவனுக்கு தன்னோட உயிருக்கு உயிரான சோக்கா தேவர் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கார். பங்கா கடேவரி இன்னொரு இடத்துல இந்த இடுப்புக்கு மேலே பங்கா அப்படிங்கிற பங்கா கும்பா அவரை உட்காந்து வச்சுருக்காராம். நாம கராங்குழி தரியா தன்னோட கையில் ஒரு சின்ன தன்னோட சுண்டு வரலை பிடிச்சின்னு வர்றார் நாமதேவர். அவர் கையில் பிடிச்சின்னு வர்றாராம். இத்தனை குழந்தை குட்டிக்காரன் யார் நீங்கள் பார்த்துருப்பேன். பாண்டுரங்கனோட இடத்துல பெரிய பாண்டுரங்கன் கண்ணை மூடின்னு இருக்கிற மாதிரியும் அவர் மேலே இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒருத்தரா முன்னாடிலாம் போகிற மாதிரியும் ஒரு பெரிய இது இருக்கும். நீங்கள் பாண்டுரங்கன் கோவிலில் நடக்கிற அந்த மேளாவில் வந்தேன்னா அதை கட்டாயமாக வச்சுருப்பா. இப்போ மேளா நடந்துட்டு இருக்கு. பாண்டுரங்கனுடைய நாமம் அங்கே சொல்லப்பட்டுருக்கு. அந்த இடத்துல சங்கர மடம் ஆதம்பாக்கத்தில் விசேஷமாக நடந்துட்டுருக்கு. இன்னிலேருந்து 4 நாளைக்கு நடக்கிறது. ஹரிகீர்த்தன் நடக்க போகிறது. எல்லாம் பிரமாதமாக நடக்கிறது. நாங்கள் அங்கேருந்து ஒரு துளி இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு இப்படி கொடுத்துட்டோம். கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு சக்திக்கு ஏற்ற புக்திக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஆமாம், சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமையும் கீர்த்தன் இருக்குது. ஹரிகீர்த்தன் நடக்கிறது. இந்த பக்கம் ஒரு 25 குழந்தைகள் இருக்கும், அந்த பக்கம் ஒரு 25 குழந்தைகள் இருக்கும். தாளம் போட்டு பாடுவா, ஒரு கீர்த்தன் பண்ணுவா, ஒரு பாட்டை எடுத்துப்பா. அந்த பாட்டுக்கு விமர்சனமாக எல்லாத்துக்கும் மீனிங் சொல்லிட்டு நடுப்புற பாடிட்டு அனுபவிப்பா. சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த கீர்த்தன் கேட்கறதுக்கே, ஆனந்தமாக இருக்கும். துக்காராம் கணபதி மகாராஜ் அங்கே வந்து பண்ண போகிறார். இப்படிலாம் நடக்கிறது வைபவமாக. இதெல்லாம் எப்படி நடக்கிறது? நம்ம க்ஷேத்திரத்தில் நடக்கிறது, நம்ம சென்னையில் நடக்கிறதுனா பாண்டுரங்கனுடைய அனுகிரகம், அவரோட கிருப்பை எவ்வளோ தூரம் இருக்குது, எப்படி கொண்டு வந்து எப்படி வார்க்கரி சம்பிரதாயத்தை எல்லாருக்கும் முன்னுக்கு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா அவரே ஒரு அவதார புருஷர் தான் சொல்லலாம். துக்காராம் கணபதி மகாராஜ். ஜெய் சத்குருநாத் மகாராஜுக்கு. அப்படி பரம்பொருளே இப்படிலாம் தன்னோட எங்கெங்கே என்னென்ன நடக்கணும்னு வேலை செஞ்சுக்கிறார் அவர். ஜனிமனே கோபாலா கரி பக்தாஞ்சா சோகலா ஜனிமனை பாடுறா. இப்படி ஒரு பெரிய சோகலா நடந்துருக்கு. இப்படியே பாண்ட ஆதம்பாக்கத்தில் இப்போ நடந்துருக்கு வைபவமான சோகலா. அப்போது நம்ம இந்த பாட்டை பாடுறோம், இதை அனுபவிக்கிறோம். அங்கே அனுபவிக்கிறோம், இங்கே அனுபவிக்கிறோம். இது எல்லாம் பகவான் எங்கும் இருக்கார். எங்கும் நிறைந்த பகவான் எங்கும் அவர் காலில் வந்து ஒழிக்கும். இப்படி பரம்பொருளை பார்த்து இப்படி ஒரு சோகலா நடத்தினா அத்தனை பேரும் சேர்ந்துண்டு இந்த மாதிரி ஒரு வைபவம் எங்கே நடக்கும்? அப்புறம் விட்டுமாஜா லேக்குரவாளான்னு இப்படி பாடுறாரு. இப்படி பாடி அந்த பகவானை எல்லோரும் சந்தோஷப்படுத்தினா இப்படி பகவான் பாண்டுரங்கன் அப்படி மறைஞ்சு அந்த இடத்துல தன்னோட சுரூபத்துக்கு போயிட்டார். இப்படி நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஒவ்வொரு நாளும் பகவானை பாடி பாடி இருந்துகிட்டே இருக்கான். அவாத்தில் யார் யார் இருந்தா நாமதேவர் ஆத்துல அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அபங்கம் பாடி என்னன்னா கோனாயி ராஜாயி தூகே சாசு சுனா தாமா நாமா ஜாகா காய் பாப்பலேக்க 15 பேர் இருந்தாலும் ஆத்துல நாமதேவர் ஆத்துல. யார் யார் அவர் வீட்டில் என்ன நடந்தது அப்படின்னா கோனாயி ராஜாயி தாமாஜி ஷேட் தான் நாமதேவருடைய அப்பா. அப்பா அவ அம்மா யாருன்னா கோனாயி. அடுத்தது நாமதேவரோட மனைவி ராஜாயி. 2 பேர் இருந்தாங்க. தோகே சாசு சுனா மருமகளும் மாமியாருமா இருக்கா. சாசு சுனா மருமகள் 2 பேர் இருக்காங்க. தாமா நாமா ஜானா பாப்பலேக்க. தாமா நாமா யார்? தாமாஜி ஷேட்டோ ஷிம்பி குளத்தில் பிறந்தவா அவரோட நாமதேவர். அப்போ இதுவே என்னாச்சு 4 பேர் ஆயிடுச்சு. நாரா விட்டா கோண்டா மகதா சவகே புத்திர ஜன்மலே பவித்ர தியாச்சே ஸ்வேஷி அப்படின்னு சொன்னார். அவளோட வம்சத்தில் யார் யார் பிறந்திருக்கானா 4 புத்தர்களாம். யாருன்னா நாரா விட்டா கோந்தா மகதா. எல்லாரும் நம்ம குழந்தைக்கெல்லாம் சொல்கிறோமே ஏ கோந்தா ஏ கோவிந்துன்னு சொல்கிறோம்ல, அதான் கோந்தா. என்ன சொல்கிறார்? நாரா நாராயணனுக்கு நாரா. விட்டா ஏன் விட்டு விட்டல் அப்படிங்கிறதுக்கு விட்டு விட்டு விட்டா அப்படின்னு பாருங்க. கோந்தா கோவிந்து அப்படிங்கிறது. மகதா அப்படின்னா மகாதேவ். நான் கூட பாருங்க எந்த நாமத்தில் எல்லா பேர் வந்துட்டு மகாதேவன் பேர் வந்துட்டு, கோவிந்தன் பேர் வந்துட்டு, விட்டல் பேர் வந்துட்டு, நாராயணன் பேர் வந்துட்டு. 4 பேர் 4 குழந்தைகள் பிடிச்சாச்சு. சவகே புத்திர ஜன்மலே பவித்ர தியாச்சா வம்சி. அவளோட வம்சத்தில் அந்த 4 குழந்தைகள் இருக்கா. 4 குழந்தைல பாட்டு பாடியிருக்கா. அவா முத்ரன் பண்ணி விட்டா மனே நாரா மனே மாதா மனே அப்படின்னு பாடியிருக்கா. அதான் அத்தனை பேரும். லாடாயே கோனாடே காய் சாக்கராயி சவி சுனா மாஜி நாமயாச்சா. இப்படி 4 பேர் மருமகள்கள். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு லாடாயி கோடாயி ஏகாயி சாக்காயி அப்படி 4 பேரும். இப்படி 4 பேரும் 4 பிள்ளைகளுக்கு உள்ள மருமகள்கள். அப்போ இவா 4 பேர் 8 நாள் 12 ஆயிடுச்சு. லிம்பாயி தி லேக்கி ஆவோ பாயி பகினி. லிம்பாயி தி லேக்கி. லேக்கினா லேக்ரி பொண்ணு. நாமதேவ மகாராஜுக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்தா, அவள் வந்து லிம்பாய். அடுத்தது பகினி ஆவு பாய் பகினி அப்படின்னு. இவ எல்லாம் 14 பேர் ஆயிட்டா. கடைசியில் என்ன பண்ணா விடி பிஷி
ஜனி நாமையாச்சி. விட்டு போக தொட்டக்குறை, விட்டத்தொரை தொட்டக்குறைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி விட்டக்குறை தொட்டக்குறை வந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு நாமதேவர் ஆற்றுல இருக்கிற ஜனாபாய் இதை எழுதியிருக்கா. இந்த அவன் இத்தனை பேரும் நாங்கள்லாம் இருந்திருக்கோம் ஆற்றுல, நாமதேவர் ஆற்றுல. அது ஒரு குடில், ஒரு குடிசை மாதிரி தான். அந்த குடிசையில் இதில் பேர் 15 பேர் இருக்காளாம். அப்போ அவள் போய் அந்த குழந்தை வந்திருக்கு இல்லையா, அப்போ கேட்குறாளாம் அந்த குழந்தை, என்ன வேணும் எனக்கு? ஏ ராஜாயி கோனாயி அகண்டித துஜே பாயி. அம்மா நான் உன்னை அகண்டமாக உன்னை கும்பிடுறேம்மா, உன் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னு ஜனாபாய் சொல்கிறாளாம். என்னென்ன? ராஜாயி கோனாயி. ராஜாயினா யார்? நாமதேவரோட பொண்டாட்டி. கோனாயினா என்னென்ன? அவ யார்? தாமாஜிஷோட ஒய்ஃபு. இவா 2 பேரும் இருக்கிறாளாம். இவ காலடியில் போய் விழுந்தாளாம். அந்த குழந்தை கேட்குறது, மஜட்டே வியலே துவாரி நீச்சவனோ நீ பாஹேரி. என்ன ரொம்ப கீழ் ஜாதியில் பிறந்திருக்கேன்னு என்னை விளக்கி வச்சிடாதம்மா, உன்னோட வீட்டில் என்னை ஒரு ஓரத்தில் என்னை உட்காத்தி வச்சுக்கோ. மஜட்டே வியலே துவாரி, உன்னோட வாசலில் ஏறி நான் வந்திருக்கேன், எனக்கு ஏதாவது ஒரு இடம் கொடு. நாரா கோந்தா மகதா விட்டா தேவியலே அக்ரவாட்டா. அந்த முன்னாடி இருக்கிற அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த ஹால் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல இந்த 4 குழந்தைகளும் படுத்துக்கிட்டோம், அவெல்லாம் இருக்கட்டும். எனக்கு என்னன்னா தேவா கேவா க்ஷேமதேசி ஆப்புலேமனி ஜலதாசி. நான் இந்த லாஸ்ட்டு துவாரத்தில் வாசலில் இருந்துக்கிறேன், இந்த இடத்துல நான் இருந்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறா. அப்போ என்னன்னா எனக்கு யார் க்ஷேமத்துக்கு? அப்போ சொல்கிறா தேவா கேவா க்ஷேமதேசி. யாருக்கு க்ஷேமத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் பகவான்? எல்லாருக்கும் க்ஷேமத்தை கொடுக்குறார். நாமதேவர் வீட்டில் அவர் நாமதேவர் கொடுத்த பாலை சாப்பிட்டுட்டு அதே இடத்துல எப்போவும் நாமதேவர் பாடுற பாட்டை கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய பரம்பொருள் இல்லையா, அந்த வீட்டில் பகவான் சாஷாத் அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கான். அவர் யார்? க்ஷேத்திர சன்னியாசியாக இருக்கார். க்ஷேத்திர சன்னியாசி 2 விதமாக சொல்லப்படுறது. ஒரு க்ஷேத்திர சன்னியாசி நாமதேவர் சொல்கிறார், நான் க்ஷேத்திர சன்னியாசி அப்படின்னா நான் பண்டரிபுரத்தை விட்டுட்டு நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கார். பகவான் க்ஷேத்திர சன்னியாசியா என்னன்னா பக்தர்களோட ஹிருதயத்தில் கொடி கொண்டு இருக்காங்க. பக்தர்களோட ஹிருதயத்தை விட்டுட்டு நான் வரவே மாட்டேன்றார். அவன் ஒரு க்ஷேத்திர சன்னியாசியா. க்ஷேத்திரம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆத்மா, ஹிருதயம். இந்த ஹிருதயத்துக்குள்ள பகவான் வந்து குடியிருக்காராம். அதனால இதை விட்டுட்டு பக்தனுடைய இடத்த விட்டுட்டு அவர் போக மாட்டாராம். அதனால க்ஷேத்திர சன்னியாசி. அப்புறம் க்ஷேத்திர சன்னியாசியா இருக்கேன் நான் அப்படிங்கிறாராம் பகவான். யாருன்னா பக்தர்களோட ஹிருதயத்தில் போய் நான் உட்காந்துக்கிறேன், விட்டுட்டு போகவே மாட்டேன் அப்படின்னு. இப்படிப்பட்ட இடத்துல அவள் கேட்குறா, அவள் வீட்டில் எனக்கு உங்கள் வீட்டு வாசலில் எனக்கு ஒரு இடம் கொடுங்கோ அப்படின்னு கேட்குறா. அப்போ சொல்கிறா தேவா கேவா க்ஷேமதேசி. யாருக்கு க்ஷேமத்தை கொடுக்கல? பகவான் யாருக்கு தான் க்ஷேமத்தை கொடுக்கல? எந்த இடத்துல பகவானோட சாநித்தியம் கூடின க்ஷேத்திரம் இருக்கோ, எந்த இடத்துல விஷ்ணு பரம்பொருள் வீட்டிருக்காரோ, எந்த இடத்துல சாதுக்கள் குடியிருந்து கொண்டிருக்காரோ, எந்த இடத்துல தீர்த்தம் இருந்துருக்கோ, பவித்திரமான தீர்த்தம் இருக்கோ, அந்த இடத்துல வசிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு பாக்கியம் கொடுத்தாருன்னா அவர் தான் க்ஷேமம். அவர் நம்மளுக்கு க்ஷேமலாகி அப்படிங்கிறார். பகவான் எதுக்காக இருக்கார்? அவகாச்சி சம்சார சுகா சாக்கரின ஆனந்தே பரின தீன்ஹி லோக ஜாயி நகே மாயே தயா பண்டரபுர பேட்டேன மாஹேர ஆப்புலியா சர்வ சுக்ருதாஞ்சி பழமி தேயில க்ஷேமமி தேயின பாண்டுரங்கா அப்படி சொல்கிறார். ஞானேஸ்வர் மாவளி சொல்கிறார், எங்களுக்கு என்ன வேணும்னா எங்களுக்கு க்ஷேமத்தை கொடுக்கறதுக்காக பாண்டுரங்கன் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கார். சாந்திமணி முனிவர் நினைக்கிறார், கிருஷ்ணனை நினைக்கிறார். சரி, கிருஷ்ணன் நினச்சா கிருஷ்ணன் தானே வரணும். கிருஷ்ணனோட சக்கரம் வருது, அங்கேருந்து சுதர்சன சக்கரம் வருது. கிருஷ்ணன் ஓடுறார், பின்னாடியே ஓடி வரார். சக்கரமானது ஓடி 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 சாந்திமணி முனிவரோட வாசலில் வந்து நிற்கிறது. பகவான் அங்கேருந்து ஸ்ரீஹரி குருநாதரோட க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்து குருநாதரை நமஸ்காரம் பண்ணுறார். அப்புறம் கேட்குறாரு, எதுக்கு என்ன நினச்சிக்கிறேன் நீங்கள் குருநாதா அப்படின்னு கேட்குறார். குரு இல்லைன்னா தெய்வம் ஏது இல்லையா? அவர் சொல்ற அவரே மதித்து காமிச்சிக்கிறார். தெய்வம் பரம்பொருளே வந்திருக்கு, ஆனால் குரு எனக்கு சாந்திமணி குருன்னு அவர் சொல்கிறார். 64 நாட்களில் 64 கலைகளையும் விட்டுட்டாரா கிருஷ்ணன். அப்படி இருந்தார், பூர்ண பரபிரமமாக இருந்துட்டு இருக்கார். அவர் சொல்கிறார், குரு இல்லைன்னா நான் இல்லை. என்னை அடையணும்னா இந்த உலகத்தில், இந்த பூ உலகத்தில் பரம்பொருளாக இருக்கக்கூடிய நாராயணமூர்த்தியை தான் வழிபடணும், சிவனை தான் பூஜிக்கணும். சிவனை லிங்கத்தில் மூலமாக லிங்க திருமேனியாக நினச்சிட்டு அவரை பூஜை பண்ணணும். பகவானான நாராயணமூர்த்தியை ராமநாமத்தினால வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த 2ம் இல்லைன்னா ஒருவன் அடுத்தடுத்து பிறவியை பிறப்பான் அப்படிங்கிறான். அதுக்கு தான் அவ பாடுறா, பஜனக்கரி மகாதேவா தேவா பஜனக்கரி மகாதேவ ராம பூஜி சதா சிவ भजनकरी महादेव दोन्ही देव एक पाही तया ऐक्य तुझे नाही भजन करी महादेव
देव तेंची सिद्ध भजन करी महादेव जनी मने आत्मा विठ्ठल जनाबाई पाடுறா இந்த அபங்கத்தை பாடுறா जनी मने आत्मा विठ्ठल सर्वांगटी तू व्यापक भजन करी महादेव எப்படி பாடுறானா दोन्ही देव ஏகபாய் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான் தயா ஐக்கிய துஜே நாய் சங்கரநாராயண சுவாமியா சங்கரன் கோவிலில் தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அதே பாண்டுரங்கன் இங்கே பண்டரி க்ஷேத்திரத்தில் லிங்கத்தை வச்சுட்டு பரபிரம்ம லிங்கம் பஜய பாண்டுரங்கன்ற ரூபத்தில் இருக்கார். ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருக்கார். இங்கே லிங்க திருமேனியில் இருக்கார், இங்கே பூர்ண சகுன ரூபத்தில் இருந்துருக்கார். ரெண்டு பேரும் இருக்கார். தோன்ஹி தேவ ஏக பாய் ரெண்டு பேரும் ஒன்றுன்னு நினச்சிக்கோங்க. இவளை விட்டுட்டு அவளை பண்ணினா ஹரிஹர பேத நாகி கருணையே வாதம் அப்படிங்கிற துக்காராம் மகாராஜ். ஹரிஹர பேத பண்ணாதீங்கோ, ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான். இங்கே ஹரி அப்படின்னு ஒரு ஏக்க வேளாண் டீச்சி ஆட அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு கொம்பு தான் போட்டிருக்கு இந்த சைடில். ஹரி ஹரி அப்படி ஹரி ஹரி மனத்தா சிவ சிவபெருமான் என்ன பண்ணுறார்? மனுனி ஜப்பத்தகே வார வார என்ன சூலபாணி ஜப்பத்தகே வார வார என்னன்னா ராம ராம் 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 சிவபெருமான் சொல்லிட்டு இருக்கார். அதனால ஹரி இல்லைன்னா ஒன்றும் இல்லைன்னா நித்திய சத்யாமீத ஹரிபாட்ட தியாசி கலிகால தியாசி நப்பாஹே திருஷ்டி ராமகிருஷ்ண வாச்சா பாவஹாஜி வாச்சா ஆத்மஜோ சிவாச்சா ராமஜப ஆத்மஜோ சிவாச்சா ராமஜப. ஹரி ஹரி ஹரிங்கிற நாமத்தை சொல்றதுக்கு ஆத்மா என்னென்ன? ஆத்மா தான் விட்டல்னு சொல்றாங்க. அப்ப விட்டல் எங்க இருக்காரு? எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்காரே விட்டல். அதை சொல்றாங்க ஜனி மனே ஆத்மா விட்டல். அப்ப ஹரின்னு சொல்லக்கூடிய நாராயணமூர்த்தியோட ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா பரம்பொருள் பரமாத்ம ரூபம் தானே, அதுவும் ஹரிதான். அதே மாதிரி சிவபெருமானோட ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஜோதி என்னன்னா அதுவும் ஹரிதான். அந்த ஹரிங்கிற நாமம் தான் அந்த பரமாத்மா தான் அந்த ஜோதியாக இருக்கக்கூடியதான். அதுக்கு தான் ஞானேஸ்வர் பாடுறா ஞான தேவமனே ஜோதி சி நிஜ ஜோதி தேகே உபி மூர்த்தி விட்டேவரி அப்படிங்கிற தேகே உபி மூர்த்தி விட்டேவரி. இப்போ விட்டலா இங்கே இருந்துட்டுருக்கார். என்னென்னா சங்கல் மேலே இருந்துட்டுருக்கார். ஆனால் அவர் பரம்பொருள் சத்தியஜான ரூபம் பரம்பொருள். அவர் யாருன்னா ஜோதி ஸ்வரூபம்னு சொல்கிறார். அதை தான் நம்ம அருணாச்சலத்தில் நம்ம பார்க்குறோம், ஜோதி ஸ்வரூபமாக பார்க்குறோம். அதே தான் அங்கே ஐயப்பனா அங்கே இருந்துட்டு ஜோதியாக காமிக்கிறார் தை மாதம். அதே ஜோதியை தான் ஞானேஸ்வர் மாவளி சொல்கிறார் ஹிருதயத்தில் ஜோதியாக இருந்திருக்கார். இந்த பிரபஞ்சமே எப்படின்னா சிவ ஐக்கிய ஸ்வரூபம் இந்த பிரம்மாண்டம்னு பாடுறோம். இப்படி பாட முடியுமா? ராமகிருஷ்ண ஹரிங்கிற நாமம் பிரேமையான வார்க்கரி சம்பிரதாயம். ஹிருதயம்ங்கிறது ஆத்மாங்கிறது சிவம். குண்டலினி சக்தியை வச்சுட்டு இருக்கிற இந்த உடம்பு தான் சக்தி. இந்த சக்தி இல்லையே இந்த சிவன் இல்லை. இந்த இதில் இந்த நாமத்தை நம்ம இந்த வாக்கு என்னத்தை சொல்லணும்னா ராமநாமத்தை சொல்லணும். இப்போ எல்லாம் ஐக்கியமாக இருக்குது. எந்த பேதம் இருக்குது சொல்லணும்? இந்த தனியாக பேதம் பண்ணுறதுக்கு அர்த்தமே இல்லை. இந்த சம்பிரதாயம் இந்த வார்க்கரி சம்பிரதாயம் பண்டிதர்களையும் இடம் கொடுக்கறது, பாமரர்களையும் இடம் கொடுக்கறது, பெரிய பெரிய சைவைட்ஸுக்கும் இடம் கொடுக்கறது, வைஷ்ணவைட்ஸுக்கும் இடம் கொடுக்கறது, சன்னியாசிகளுக்கும் இடம் கொடுக்கறது. எல்லாரும் ஒன்று போல் இருந்துட்டு ஒரே நாமம் விட்டல் நாமத்தை சொல்லிட்டு நாச்சத்தி கோபால் நாச்சத்தி பண்ணிட்டு எல்லாரும் போகிறாங்க. நாச்சத்தி ஆனந்த கல்லோலே பவித்ர கானே நாமாவளீரே நாச்சத்தி ஆனந்த கல்லோலே பவித்ர கானே நாமாவளீரே நாச்சத்தி ஆனந்த கல்லோலி. எல்லாரும் அப்படி சந்தோஷப்பட்டு போகிறாங்க. இப்படி ஒரு ஜனாபாய் அந்த மாதிரி க்ஷேத்திரத்தில் போய் இருக்கலாம். அந்த க்ஷேத்திரத்தில் இருந்துட்டு பாடுறா துஜே சரணி காலி நமிட்டி சாடுனாகி ரேவை பைக்குண்டா உன்னோட பாதத்தை நான் இன்னைக்கு விட மாட்டேன்பா. எனக்கு நான் எந்த பிறவியை எடுத்து வந்திருக்கேன் உன்னோட இடத்துக்கு, இனிமே உன் பாதத்தை நான் விட்டுட்டு அகழுவேனா அப்படின்னு அவன் பாடுறான். சர்வபாவே காயின நாம சகா தூஞ்சி ஆத்மா ராம சகா தூஞ்சி ஆத்மா ராம. எனக்கு யார் சகா? எனக்கு விட்டுலு நீதானா சகா எனக்கு அப்படின்னு அவன் பாடுறான். துஜே துஜே பாயி தேவி நமாதா தேனே நாஷே பவ பய வியதா தேனே நாஷே பவ பய வியதா. உன்னோட பார்த்ததுனால என்னோட பவம்
அப்படிங்கிற இந்த சம்சாரங்கிற பயம் எல்லாம் என்னை விட்டு போயிடுது. வியதா, கவலை, தாபங்கள் எல்லாம் உன்னை பார்த்த மாத்திரத்திலே போயிடுது. எப்படி அவளுக்கு இருக்கும்? சந்தோஷமாக இருக்கிற வேலையை செய்கிறா, நாமதேவரோட இருந்து கீர்த்தனம் பண்ணுறா, பகவானை போய் பார்க்குறா, அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்றா, வீட்டு வேலைக்கு நான் நிம்மதியாக படுத்துக்கிறான். இந்த மாதிரி ஒரு பாவம் கிடைக்குமா? இங்கே இருந்தாலும் க்ஷேத்திரத்தில் இருந்தால் தான் அது கிடைக்கும். இங்கே சிட்டியில் இருந்திருந்தோம்னா வேலைக்கு தான் போகணும், நம்ம வேலையை நம்மதே தான் பார்த்துக்கணும், நம்மளுக்கு கூட இருந்து யாரும் செய்ய மாட்டாங்க. நம்ம க்ஷேத்திரத்தில் இருந்தால் நம்மளுக்கு 3 கவலம் கிடைக்கும். எப்படியும் அங்கே போனாலும் இங்கே போனாலும் 3 கவலம் கிடச்சிரும். அப்புறம் நம்ம நல்லா சந்தோஷமாக தீர்த்தாடனம் பண்ணால் பிரவிற்த்தி என்னது பகவான் நாமம். அங்கே இருக்கிறவங்களாம் சொல்லிட்டு இருக்கா, சரி இவாளே சொல்கிறாளே நம்மளும் சொல்லுவோம். தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ அறிவையோ அறியாமலையோ பக்தி பண்ணுவோம். அதனாலயா க்ஷேத்திரத்துக்கு போயிட்டே இருக்கும். க்ஷேத்திரத்தில் இருந்தால் தான் பிரவிற்த்தி, நல்ல பிரவிற்த்தி வரும். நம்ம அதனால் எப்பொழுதும் க்ஷேத்திரம்னு சொல்லக்கூடிய கோவிலெல்லாம் இருக்கலாமே. நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சாயந்தரம் ஆனோடனே இந்த கோவிலே ரொம்ப புண்ணியமணி பாக்கியம். இங்கே இருக்கிறவா எல்லாரும் டெய்லி சத்சங்கம் கிடைக்கிறது. பாக்கியம் 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 பாக்யாச்சே பாக்ய भाग्यचे भाग्य धन्य ते संसारी भाग्यचे भाग्य सांडविती हरी हृदया माझी धन्य त्यांचे कुल धन्य त्यांचे कर्म. என்ன சொல்கிறார்? தன்ய தியாஞ்சே குல தன்ய தியாஞ்சே கர்ம தன்ய தியாஞ்சே ஸ்வதர்ம நாமமுக்கம். அப்போ எவ்வளோ பாக்கியம் பாருங்க. பாக்கியவந்தர்கள் நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சோ இல்லாமலையோ நம்ம நாமம் விட்டல் நாமத்தை ஹரிநாமத்தை நம்ம சொல்கிறோம். சாதுக்கள் இருக்கிற இடத்துல தான் நம்மளுக்கு இருக்கணும். சாது தோர ஜானா சாது தோர ஜானா சாது தோர ஜானா சாது தோர ஜானா கலியுகி சாது தோர ஜானா கலியுகி. சாது தோர ஜானா கலியுகி. கலியுகத்தில் என்ன வருது? கிருத்தே யத் தியாயத்தோ விஷ்ணும் திரேதாயாம் யஜதோ மகைஹி துவாபரே பரிச்சர்யாயாம் கலௌ சங்கீர்த்தன கேசவம். கலௌ சங்கீர்த்தன கேசவம். அவ்வளோதான். பகவான் நாம சொன்னால் போதும். நான் இதை நான் இவ்வளோ பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணணுமே, இது நான் விரதம் இருக்கணுமே அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாதான். சம்சாரியாக இருந்துருக்கணும், ஆசைப்பட்டுருணுமா. இதில் என்ன விசேஷம்னா, நினச்சி பாபம் பண்ணால் கூட பாபம் நம்மளை சேராகும். ஆனால் நினச்சி புண்ணியம் பண்ணால் வரும். இப்போ எதுக்கோ ஒரு கெடுதல் பண்ணோன்னு நினச்சா அது அவனை அண்டாது. ஆனால் செஞ்சால் தான் அந்த பாவம் அண்டுமா. ஆனால் நினச்சி பகவானை நினச்சி எந்திருக்கும் போதே பகவானுக்கு ஒரு புஷ்பத்தை போட்டுட்டு காத்தால் எந்திருக்கும் போதே ஒரு கங்கையில் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு பகவானோட பாதத்துக்கு 2 புஷ்பம் போட்டு அவன் நாமத்தை சொல்லிட்டு மெதுவாக நம்ம எந்திருக்கிறா பாருங்க. வயசானவெல்லாம் புண்ணியமாக பாதத்தில் இருக்கு. அப்போ கலியுகம் எவ்வளோ விசேஷமானது. இதுதான் ரொம்ப உசந்ததுங்கிறா கலியுகம். ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் அவன் நாமத்தை நினைக்கிறது சுலபம் இல்லை, துர்லபம். அந்த துர்லபத்தை சுலபமாக ஆக்குறது யாருன்னா சாது தோர ஜானா சாது தோர ஜானா சாது தோர ஜானா. அப்போ சாதுக்கள் எவ்வளோ உசந்தவாளாக இருக்கா. அவள் என்ன பண்ணுவா? சாதாரணமாக இருப்பா. ஒரு ஒரு புண்டரீகம் போட்டுருப்பா, இல்லைன்னா ஒரு வியூது எடுத்துட்டுருப்பா, உட்காந்துருப்பா, கிழிஞ்ச உடைகளை தான் எடுத்துட்டுருப்பா. இப்படி ஒரு ஓரமாக உட்காந்து பண்ணிட்டு இருப்பா. ஆனால் ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருப்பா. சொன்னது நடக்கும். ஆரம்பியாவடி ஆதரே ஆலே நாம தேனே சகல சித்தி ஜகி ஜால பூர்ண காம அப்படிங்கிற முதல்ல நம்ம வாக்குனால ஆரம்பிக்கணுமா. என்னென்னா நாமத்தை சொல்கிறதுக்கு, அந்த நாமத்துக்கு மரியாதை கொடுத்து. அதனால தான் கையில் எல்லோரும் ஜபமாலை அதை கும்பிட்டுக்கணும். முதல்ல அந்த கும்பிட்டுட்டு அதை நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அதை கையிலேயே ஜோல்னா பை மாதிரி வச்சுட்டு போகலாம். ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வருது நம்மளுக்கு, ஏதோ ஒரு நம்மளை அண்டாம் போது இந்த ஜோல்னா பையை பிடிச்சிக்கணுமா. ஏன்னா அந்த ஜோல்னா பைக்குள்ளே பகவான் இருக்கார். அந்த பகவானை நினைக்கிறதுக்காக நாமத்தை சொல்கிறதுக்காக சொல்லும்போது அந்த பகவான் ரூபத்தை ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு 100 நாமத்தில் ஒரு தரமாக நினச்சிக்க மாட்டோமா. அப்போ அந்த பகவான் அங்கே அந்த மாலையில் உட்காந்துருவாங்க. அந்த மாலைக்குள்ளே பகவான் இருக்காங்க. அந்த மாலையை நம்ம பிடிச்சிட்டு எவன் ஒருத்தன் போகிறான்னா எல்லாரும் என்னப்பா ஷோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறைய கிடையாது. கையில் ஜபமாலை வச்சுருந்துருக்கல, ஷோ பண்ணிட்டு இருக்கல, இல்லவே இல்லை. நாமதேவர் ஒரு ஊருக்கு போயிருக்காரு. அங்கே போனால் அந்த ஊரில் இருக்கிறவெல்லாம் கதவை சாத்தின்னு இருக்கா, இவர் மட்டும் இருக்கார்.
என்ன அப்படின்னா மெதுவாக இங்கே ஒருத்தட்ட கேட்குறேன், நீங்கள் ஏன் இங்கே வந்து இங்கே வரக்கூடாது இந்த ஊருக்கு, என்னென்னா ஒரு பிரம்மராட்சஸ் வந்துடும் இங்கே வந்து உங்களை பிடிச்சிட்டு போயிடுங்க. அது எந்த பிரம்மராட்சஸ் நானும் பார்க்குறேன் அப்படின்னு இவர் விட்டல் விட்டல் விட்டல்னு சொன்னால் அந்த பிரம்மராட்சஸ் வந்தது. ஒரு 100 விட்டல் போட்டோன்னே அந்த பிரம்மராட்சஸ் அதை விட்டு மறைஞ்சு போயிட்டு அதுக்கு உண்மையான ஜோதி கிடச்சிது. அதுக்கு வைகுண்ட பிராப்தி கிடச்சிது. என்னென்னா இந்த நாமம் சொன்னதுக்கா இந்த மாதிரி ஒரு பக்தர் ஒரு சந்து வரணும்னு இருந்திருக்கு அந்த ஊருக்கு. அப்படின்னா பாருங்களேன், ஒரு சாதுக்கள் வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்த உடனே அவன் பிரம்மராட்சச தன்மை கூட அவனை விட்டு போயிடுறது, அவனுக்கு ஒரு பவித்திர தன்மை வருது. அப்படின்னா அந்த நாமத்தை பிரயோகம் பண்ணுற விதம், அந்த நாமத்தை நம்பிக்கையோடு நம்ம செலுத்தும் விதம், அந்த நாமத்தை பிரயோகம் பண்ணிட்டு அந்த பகவானை நினைக்கும் விதம், இது 3 கரெக்டாக இருந்ததுன்னா, அந்த சீக்வன்ஸ் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா பகவத் அனுகிரகம் கட்டாயமாக கிடைக்குங்கிறது தான் அவன் சொல்கிறான். என்ன பண்ணிடுறான், தலிதா காண்டிதா துஜ நாம காயின அனந்தா. என்ன பண்ணுறா, சமைச்சுண்டே தலிதா காண்டிதா துஜ நாம காயின அனந்தா நவி சம்பேக்ஷண பரி तुझे नाम गा मुरारी तुझे नाम गा मुरारी. இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னா, அவள் ஆற்றுல மாட்டுத்தொழுவம் இருக்குது, அந்த மாட்டுத்தொழுவத்தில் இருக்கிற சாணத்தெல்லாம் எடுத்து எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த கோபால்பூருங்கிற ஒரு ஊருக்கு கிளம்பி போகிறா. அங்கே போய் இந்த சாணத்தை எல்லாத்தையும் தட்டி 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 தட்டா அதை என்ன பண்ணிடுவான்னா, அதை வந்து சாணத்தை தட்டி தட்டி வராட்டி ஆக்கிடுவேன். இப்படி வராட்டி ஆக்கிட்டு இருக்கிற பொழுதே ஒவ்வொரு வராட்டிலையும் என்ன பண்ணுறான்னா, துஜ நாம கா முராரி நித்ய நித்யஹாச்சி காரபார நித்யஹாச்சி காரபார முகி ஹரி நிரந்தர முகி ஹரி நிரந்தர. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு. நித்யஹாச்சி காரபார. காத்தால எந்திருந்ததுலேருந்து வாசலெல்லாம் தெளித்து மொழிகி கோலம் போட்டு அதுக்கப்புறம் தன்னோட நித்திய கடன்கள் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி மாவை பிசைஞ்சு எல்லாருக்கும் சப்பாத்தி விட்டு இந்த பிள்ளை என்ன பண்ணுவாளாம், அந்த கோனாயி ராஜா இவ சரியாக வேலை பண்ணலாம் கம்பெடுத்து அடிச்சுக்குவாளாம் அவங்க அம்மா. அப்போ நாமதேவர் ஒரு நாள் இவன் அழுதுனாலாம். உடனே நாமதேவர் ஓடி வராராம். என்ன 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 இந்த குழந்தை சரியாக செய்யலை, அதுக்குள்ளே வெளியில் ஓடுறேங்கிறாங்க. குழந்தைய அடிக்காத, அவன் நம்ம பாத்துக்கு வந்திருக்கா, இவளை நீங்கள் அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைய தானே கூட்டின்னு போகிறாராம். இப்படி அவன் வீட்டில் அடிபட்டாலும் அந்த வீட்டை விட்டு அவன் நகரலை. நித்யஹாச்சி காரபார முகி நாம நிரந்தர முகி நாம நிரந்தர. இப்படி நாமத்தை சொல்லிகிட்டே ஒரு வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கான். ஒரு நாள் என்னாச்சுன்னா, பக்கத்து வீட்டுக்காரி இந்த வராட்டியை திருடிட்டான். இவளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது இந்த வராட்டி என்னோடது தான். இவாளெல்லாம் 2 பேரும் காய வச்சுருக்கா கோபால்பூருங்கிற இடத்துல. இவாளெல்லாம் போகணும், ஒரு 10-15 நிமிஷம் நடக்கணும். அங்கே போய் பார்க்குறா, இவளோடதுலாம் பாதியை காணோம். பக்கத்து வீட்டுக்காரி எடுத்துட்டு அவள் பாட்டுக்கு வரா. இவன் சொல்கிறா, என்னோடது நீ வராட்டி அப்படிங்கிறா. அங்கே கூட்டம் கூட்டிட்டுனா இவன் என்னோடதுங்கிறா, அவள் என்னோடதுங்கிறா. 2 பேரும் மாற்றி இந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுறார் கபீர்தாஸ். இங்கே இவ்வளோ பெரிய விஷயம் என்னென்னா, இவன் அபங்கம் பாடி பகவான் எழுதி எல்லாரும் இதை மனப்பாடம் பண்ணி பாடுறான்னு சொல்கிறா. இவ்வளோ பெரிய சாது இங்கே இருக்காளாமே, இவளை நம்ம பார்க்க வரணும். அவள் எங்கே இருக்கான்னு வீட்டுக்கு வர்றார். வீட்டுக்கு வந்தால் அவள் சாணம்லாம் விட்டு அங்கே போய் தட்டை போயிருக்கான்னு அந்த அம்மா சொல்கிறான். பொண்ணாய் சொன்ன உடனே இவர் அங்கே வந்தால் 2 பேருக்கும் சண்டை நடக்குது. இது என்னது, இது சாதுன்னு சொல்கிறா, சந்துங்கிறா, இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் பக்தைன்னு சொல்கிறவ சண்டை போட்டுருக்காள் அப்படின்னு பார்க்குறா. இவன் சொல்கிறா, இது என்னுடைய சாணம், இது என்னுடைய வெட்டை, இது விராட்டி அப்படிங்கிறா. அவன் என்ன சொல்கிறா, இவன் என்னோடதுங்கிறான். 2 பேரும் ஒத்தி குடுங்குறா. கண்ணா பின்னாடி சண்டை நடக்குது. வாயில் வந்தபடி திட்டுறா. கபீர்தாசர் பார்க்குறார், இந்த இருக்கிற இடத்துல நம்ம வர்றதுக்கு லாய்க்கு இல்லை, நம்ம கொஞ்சம் திரும்பிடுவோம் அப்படின்ற. அப்போ பார்க்குற யார் இந்த இடத்துல, இது யார் ஜனா யார் அப்படின்னு கேட்குறாரு. யார் ஜனான்னு சொல்லக்கூடியவன் நான் தான், இங்கே தான் இருக்கேன்.
ஏம்மா நீ சண்டை போடுற? ஆமாம், என்னோடது விராட்டி, என்னோட விராட்டி அவள் எடுத்துகிட்டு இருக்கா, நான் சண்டை போடுவேன், என்னோடது எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறான். அவள் சொல்கிறா, இத்தனை பக்தியில் இருக்கேன்னு சொல்கிறேன்னு எல்லாரும் சொன்னான்னு நான் வந்திருக்கேன், இந்த இடத்துல சண்டை போட்டுன்னு இருக்கியேம்மா நீனு. பக்தர்களுக்கு சண்டை போடுறது ஒரு நல்ல குணமா? இப்படி நீ இருக்கலாமா? நீ சண்டை போடலாமா? நீ வா வெளியில். கிடையவே கிடையாது, என்னோட வராட்டியை நான் எடுப்பேன். இப்போ நீ சண்டை எடுக்க, நான் சரியான இடத்துக்கு நான் வரல, நான் கிளம்புறேன்னு நான் கிளம்புறேன். ஏ கபீர், ஏ கபீர் இங்கே வாரம் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க. என்னன்னா இவன் சொல்கிறார், நான் தான் கபீர்னு சொல்லியிருக்கேன், அவன் கூப்பிட்றேன். நீ இப்போ எதுக்காக வந்திருக்க? என்னை பார்க்கணும் தானே வந்திருக்க. நான் ஒரு சங்கடத்தில் இருக்கேன்னு தெரியும் இல்லையா? அப்போ நீ என்ன பண்ணணும்? சண்டையை தீர்த்து வைக்கணும் இல்லையா? அதுக்குள்ளே நீ கிளம்பினா என்ன அர்த்தம்? சாதுக்கு இது அடையாளமா அப்படின்னு அவன் திருப்பி கேட்குறான். அவன் கேட்ட உடனே இவர் அப்படி முழிக்கிறாரு. நான் சரி நீங்கள் ஒன்று பண்ணணும் அப்படிங்கிறாரு. இதில் யாரோடது யாருன்னு நீங்கள் பிரித்து சொல்லணும். மராட்டியில் நான் எப்படிமா பிரிக்கிறது? யார் ரெண்டு பச்சை கலரில் இருக்குது, ரெண்டும் இதுவாக இருக்குது, காஞ்சிருக்கு, நான் எப்படி அதை பிடிப்பேன்? இல்லை, நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அதை உடைக்கணும். உடச்சி ரெண்டையும் இப்படி தட்டணும், தட்டிட்டு காதில் வைக்கணும். வச்சாக்கா அதை விட்டல் நாம வந்ததுன்னா அது என்னோடது. உடனே அவர் படக்குன்னு அவருக்கு அப்படி நிமிந்துட்டார். என்ன அப்படியா? உனக்கு நல்லா தெரியுமா? ஆமாம், என்னோடதில் விட்டல் நாமம் வரும் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான். அவன் சொன்ன உடனே இவர் என்ன பண்ணுறாரு, அங்கே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுறாரு. அத்தனை வராட்டியும் கலெக்ட் பண்ணி ஒவ்வொன்றையும் உடைக்கிறார். உடைச்சிட்டு அதை காதில் வைக்கிறார். அவன் சொன்ன மாதிரியே விட்டல் விட்டல்னு பகவானுடைய அருமையான குரல் கேட்குது. அதில் அவரே அசந்து போயிட்டார். பார்த்துறாரு, அங்கே இருக்கிறதுல எல்லா வராட்டியும் அவளோடது 10 தான் வராட்டி அவளுக்கு போயிட்டு இருக்க, எல்லாம் ஜனாபாயோட. அவர் சந்தோஷப்பட்டு அந்த குழந்தைய கட்டிக்கிறார். ஆமாம், நான் பகவானை, எனக்கு பகவான் என்ன பண்ணினாங்க, கபீராட்சி ஷேலி வேணி. கபீருக்காக பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி அவருடைய கம்பளத்தை நெய்கிறார். ஜனாபாயோடு என்ன பண்ணுறார், அவருடைய வீட்டு வேலையை செய்கிறார். மூஞ்ச நீஞ்ச காகி நேனே பகவந்த திஷ்டே பாவபக்தி தேக்கும் அப்படிங்கிறார். அவருடைய பாவ பக்தியை தானே பகவான் பார்க்குறார். இதில் பக்தி என்னன்னா பகவான் பின்னாடியே இருக்கார். இவன் என்ன சொல்கிறாரோ அதை கேட்குறார். தேவா பாவாச்சா புகேலா வைகுண்ட சோடோனியா ஆலா வைகுண்ட சோடுனியா ஆலா தேவா பாவாச்சா புகேலா. ஜனாபாய் பாடுறான், பாவாச்சா புக்கேலான பசியாக இருக்கு, பாவ பசியம். யாரு நான் நினைக்கிறேன், இப்போ நினைக்கிறா இவ இதில் என்னோட நாமம் வரும்னு அவன் சொல்கிறா. உடனே அந்த இடத்துல நாமத்தை வரவழைச்சு காமிச்சார் பகவான் இல்லையா? அப்போ கபீர்தாசர் இவளுடைய பாவத்தை புரிஞ்சுண்டு இவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இவளோட கூடவே வரார். இப்போ கபீர்தாஸ், ஜனாபாய், அடுத்த நாமதேவர், ஞானேஸ்வர் எல்லாரும் இருந்து இந்த பக்தி பண்ணி இப்படிலாம் இருந்துகிட்டே இருக்காங்க. இவ வீட்டில் இப்படி பக்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது மாய பாப பந்தோ பகினி தூபா சகா சக்கரபாணி தூபா சகா சக்கரபாணி. எனக்கு யார் இருக்கா உன்னை தவிர அப்படின்னு பாடின்னு இருக்கா. அவள் வீட்டில் எல்லா விசேஷங்கள்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. அப்போ பாண்டுரங்கனே வாத்துக்குவாங்க. இங்கே நாமதேவர் கீர்த்தனம் வீட்டில் பண்ணுறாரு. வீட்டில் பண்ணி எல்லாருக்கும் பிரசாதம்லாம் கொடுக்கப்படுறது. அப்போ உள்ளே சமைச்சு கொடுக்குற ஜனாபாயி எல்லாருக்கும் தட்டை எடுத்துகிட்டு கொடுத்துட்டான். கொடுத்தோடனே எல்லாரும் தட்டில் எல்லாரும் சாப்பிட்டுருக்காங்க. சாப்பிட்டதை பார்த்த உடனே இங்கே மகாராஜ் இவர் வந்திருக்காரு, பாண்டுரங்கன் வந்திருக்காரு. இவ பார்த்துட்டா ஜனாபாயி. இப்போ அவளுக்கு ஆசை, பாண்டுரங்கனோட உட்காந்துக்கணும், அவனோடதை வாங்கி நம்ம சாப்பிடணும், அவன் பக்கத்துலேயே உட்காந்து சாங்கத்தா ஹித்த குஜ மாத்த பைசண்டா ஏகாந்த சுக்க கோஷ்டி நக்கோ பிரம்மஜான ஆத்மஸ்திதி பாவ மீ பக்த தூதேவ ஐசேகரின்னு பாடுறார் துக்காராம் மகாராஜ். அது சொல்கிறார், சாங்கத்தா உட்காந்துட்டு சுக்க கோஷ்டி, ஐக்கத்தா சுக்க கோஷ்டி, ஹித்த குஜ மாத்த அப்படின்னா நீ நல்லா இருக்கியா பண்ணுறங்கா, நான் நல்லா இருக்கேன், உன்னையே பாடின்னு இருக்கேன், என் பக்கத்தில் உன்னைய உட்காந்து வச்சுட்டு உன்னோட பக்கத்தில் நான் வாட்டு சாஞ்சுன்னு நிம்மதியாக இருந்த உன் நாமத்தை பாடிட்டு உன்னை நிம்மதியாக நீ இருக்கே, என்னை நீ காப்பாற்றுவே, என்னை எடுத்துட்டுருவே, அந்த பாவம் இப்படி உட்காந்துன்னு எனக்கு இது கிடைக்குமா? துக்காராம் மகாராஜ் பாடல், இது எனக்கு கிடைக்குமா? இது நீ எனக்கு கொடுக்க மாட்டியா? நக்கோ பிரம்மஜானம், எனக்கு பிரம்மஜானம் வேணாம், ஆத்மஸ்திதி பாவம் வேணாம், நீ பக்த நான் பக்தனாகவும் நீ தேவனாகவும் இருக்கக்கூடிய துவைத்த பாவமே எனக்கு போரும்பா, எனக்கு இதுவே வேணும், வேறு ஒன்றும் வேண்டாம், எனக்கு ஞானமே வேணாங்கிறார் துக்காராம் மகாராஜ். இவர் பாடுறார். அதே மாதிரி இவர் நினைக்கிறான்,
யார் ஜனாபாய் நினைக்கிறான், ஐயோ பாண்டரங்கன் வந்திருக்கானே, அவ்வளோ அழகாக இருக்கானே, நம்மளோட உட்காந்துக்க மாட்டானா, எல்லாரோடையும் நடுப்புற 15 பேர் இருக்கிற வீட்டில் அவன் 14 பேரோட அவன் உட்காந்துருக்கான், அதோட சாதுக்கள் எல்லாரும் வந்திருக்கா, எல்லாரோடையும் பாட்டு போடுறான், இப்படிலாம் இருந்துருக்கானோடனே தட்டில் எல்லாம் பிரசாதம் எல்லாம் வச்சு பொருள்கள்லாம் வச்சு கொடுக்குறான் சாப்பிட்றதுக்கு. எல்லாருக்கும் தட்டு வந்துருக்கு, தாலி வந்தாச்சு, எல்லாரும் சாப்பிட்டுருக்காங்க, சாப்பிட ஆரம்பிச்சா. பாண்டரங்கன் மட்டும் சாப்பிடாம பேசாமல் உட்காந்துருக்கான். நாமதேவர் கேட்குறேன், என்ன பாண்டரங்கன் சாப்பிடலையா? சாப்பிட்றமா? உச்சிஷ்ட பிரசாதம் எனக்கு வேணாமா, நீ சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கணும், நீ சொன்னதுக்காக நான் பிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பிக்கிறான். பிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு நாமதேவர் கொஞ்சம் கொடுக்குறான். அங்கே இருக்கிறவெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்கிக்கிறான். தட்டில் மிச்சம் இருக்குது, கொஞ்சம் தான் சாப்பிட்ருக்கான். அப்போ சொல்கிறான், எனக்கு பசிக்கல, நான் என்ன பண்ண போகிறேன், நான் அப்புறமா சாப்பிட்டுக்கிறேன், இப்போ எனக்கு வேண்டாம். ராஜாயி ராஜாயி அப்படின்னு பாண்டரங்கன் கூப்பிடுறாரு நாமதேவரோட போய். ராஜாயி ராஜாயி என்ன இந்த தட்டை பட்டு இன்னும் தட்டில் மூடி வச்சுருவேன், நைட் பசிக்கும் போது நான் எடுத்துக்கிறேன், இப்போ எல்லோரும் நம்ம பாடுவோம் எல்லாம் சொல்லிட்டு எல்லாரும் பாட்டெல்லாம் பாடி முடிச்சுட்டா எல்லாரும் படுத்துக்கிறான். பக்கத்தில் எல்லாம் பாண்டரங்கனும் அவளோட படுத்துக்கிறான். எவ்வளோ பாவம். இன்றைக்கி கேசவராஜன்னு சொல்லிட்டு நாமதேவர் வீடு இருக்குது. நாமதேவர் வீட்டில் ஒரு கேசவராஜ் இருக்கார். அந்த சின்ன பீடம் அங்கே இருக்குது. அந்த வீடு இப்படி தான் இருக்குது, இந்த பாதி இடத்துல. இதுக்குள்ளே பாண்டரங்கன் அந்த 15 பேர், அதுக்கப்புறம் சாதுக்கள் அத்தனை பேரோடையும் படுத்துட்டு இருக்காரு. பாண்டரங்கன் மழை கொட்டுறது உள்ளே நடக்கிறது கீர்த்தனம். மேலே பார்த்தா அந்த கொட்டுற மழையை தாங்குறாராம் பாண்டரங்கன். என்னன்னா சக்கரத்தை வச்சுட்டு தாங்கிட்டு இருக்காராம். யாரும் இப்படி மேலே தண்ணி விடாமல் சொட்டுறது நிற்கிறதுன்னு மேலே பார்க்குறாரு நாமதேவர். அங்கே பார்த்தா தன்னோட சுதர்சக்கனத்தை வந்து யாரோ மறைச்சிட்டு இருக்கான்னு தெரியுது. அப்போ கொஞ்சம் இடத்துல ஒரு ஒளி தெரியுறது, இல்லை பீதாம்பரத்தோட நீலமேக ஷாமில் ரூபமாக இருக்கும். ஐயோ பாண்டரங்கன்னா வேலை செய்கிறான் பாண்டரங்கன். என்னன்னா தண்ணி உள்ளே வராமல் அங்கே நெஞ்சுன்னு பார்த்துட்டுருக்கோம். எவ்வளோ வேலை செய்கிறான் பாண்டரங்கன். அப்படிப்பட்ட பாண்டரங்கன் உட்காந்து படுத்துட்டு இருக்கான் அவளோட. கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு, நைட்டு 11 மணி 12 மணி, எல்லாரும் அவா பாடி அசந்து போயிட்டா. 1 மணி ஒரு காலால சுப முகூர்த்தம் வரப்போகிறது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் 4 மணிக்கு இங்கே காக்கடா ஆரத்தி பாட ஆரம்பிச்சிடுவான். இப்போ ஒரு 2, 1, 12:30 மணி ஆகும். இங்கே என்ன பண்ணனா ஜனாபாய் சாப்பிடாமல் இருக்கான், சாப்பிடலை, அவன் அங்கே இருந்துருக்கான். இது இங்கே தெரியுது, தன்னோட பக்தை சாப்பிடாமல் இருக்காளே. உடனே இவர் மெதுவாக போகிறேன். அங்கே போனால் சமயக்கட்டில் ஒரு தட்டை வச்சு மூடி வச்சுருக்காரு. அந்த தட்டை எடுத்துகிட்டு நேராக பாண்டரங்கன் அங்கே போகிறான். போன உடனே தன்னோட உதிரியத்தை கழட்டி வைக்கிறான். தன்னோட பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல தலானிலாம் போட்டுன்னு அவளோட பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிறான். இந்த பிரசாதத்தை எடுத்து அவனுக்கு கொடுக்குறான். கைசோனி ஏகாந்த சுகபுஷ்டி. 2 பேரும் பக்கத்தில் அவளை கட்டிட்டு அழகான். பாண்டரங்க, நான் ரொம்ப ஏழையாக நான் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன்ல, அதனால தானே எனக்கு வரமாட்டேங்கிற. எல்லாரும் நல்லா பாடுறாங்கிறதுனால தானே அவளோட இருக்கேன். நான் சுமாரான ஒரு பாட்டு தானே பாடுறேன், உனக்காக நான் நிறையா கூட பாடுறது இல்லையே. என்ன சொல்கிற ஜனா, நீ பாடுறதுலாம் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்னு காமிக்கிறான். நீ எழுதி வச்சுருக்கேன்? ஆமாம், நான் உனக்காக எவ்வளோ செய்கிற பற்றியா, உன்னை விடுவேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரு. ஜாடலோட்ட கரிஜனி ஜாடலோட்ட கரிஜனி கேதபரி சக்கரபாணி ஜாடலோட்ட கரீஜ. ஒரு தாசியாக இருந்து வாசலில் பெருக்கும் போதெல்லாம் கிருஷ்ணன் பின்னாடியே வருவானோ, அழுவானோ. கிருஷ்ணனுக்கு கண்ணால் ஜலம் வரும். ஐயோ, இந்த குழந்தை தன்னோட அப்பா அம்மா விட்டுமா, எந்த குழந்தையாவது தன்னோட வீட்டை விட்டு, அப்பா அம்மா விட்டு, தன்னோட ஊரை விட்டு, தன்னோட சொந்தத்தை விட்டுட்டு, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவானை வந்து தேடி அதுக்காக சாதுக்கள் வீட்டில் உழைக்கிறதா. இப்படி தான் இருக்கணுமா பக்த லட்சணம். அத்வேஷ்டா சர்வபூதானா மைத்ர கருணை. எல்லாரையும் சேர்த்துண்டு, எல்லாருக்காகவும் இருந்துட்டு, எல்லாருக்கும் வந்தவாளுக்கெல்லாம் சமைச்சு போட்டு எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு, அந்த வீட்டில் ஒரு வேலையை அவள் திட்டினாலும் அதை வாங்கிட்டு. நம்ம வீட்டில் நம்மளோட வேலைக்காரி 1 நிமிஷம் சொல்லிட்டு பாருங்க, சாயந்தரம் வரமாட்டான், வேலைக்காரி வரமாட்டான் தேய்க்கிறதுக்கு. அவ்வளோதான். அவள் அதே மாதிரி மிரட்டுவான். பார்த்தீங்களா, இன்றைக்கி சொன்னீங்கன்னா நாளைக்கு நான் வரமாட்டேன். சரி, இன்றைக்கி 5-6 நாள் வரலையே, உனக்காக கட் பண்ணிவிடுவேன் எனக்கு. சரி, நீங்கள் வேறு ஆளை பார்த்துக்கணும். வாசலில் போய் சொல்லிவிடுவா. இவங்க வீட்டுக்கு போனாக்கா நம்ம ஏதாவது சொல்லிவிடுவா, யாருக்கு போகாதீங்க, போனால் இன்னொரு 200 ரூபா கேட்டு கேளுங்க, சும்மாலாம் இருக்குது அப்படிலாம் சொல்லுங்க. அப்போ இவள் இத்தனை பேர் இருந்துட்டு எங்கேயாவது வேலைக்காரி பிடிக்க பார்ப்போம், பிடிக்கவே முடியாது. இப்படி இருக்கிற காலத்தில் அவள் போய் அவள் வீட்டில் எல்லா பாத்திரத்தையும் தேய்ச்சி அலம்பி அரைச்சி, மாவு அரைச்சி பாத்திரத்தெல்லாம் தேய்ச்சி அலம்பி தண்ணி எடுத்துன்னு வந்து இவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்க இல்லையா. அதனால் பார்த்து அவருக்கு கண்ணால் ஜலம் நான் பாடுறேன். பாட்டிகேவு நீயாஷீரி நேவு நீயாட்டாக்கீது. இவன் என்ன பின்னாடியே வந்து தலையை கொடுப்பான் பண்ணுறேன். இரு ஜனா, நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவன் தள்ளி விடுவான். தள்ளிப்போ பண்ணுறேங்க, நீ செய்யலாமா, நீ பகவான் ஆச்ச, நீ செய்யலாமா, நீ தள்ளிப்போ.
ஐசே பக்தி சி குழலா நேச்ச காமே கருளாகலாம், நீச்ச காமே கருளாகலாம். சின்ன சின்ன ரொம்ப வேலை அல்ப வேலைகள்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டான். பகவான் எவ்வளோ பெரியவன் இல்லையா, அவனுக்காக எத்தனை பேர் இருக்கா, தேவாதி தேவர்கள்லாம் இருக்கலாம், அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகன் துவாரகாதீஷன், அப்படிப்பட்ட ராஜாவாக இருந்தக்கூடிய பரம்பொருள் இந்த இடத்துல என்னென்னா ஒரு நீச்ச வேலை செய்கிறது, விளக்குமாறு எடுத்து பெருக்கிறேங்கிறது, சாணத்தை தட்டுறேங்கிறது, அவளோட கூட இருந்து இவ்வளோ வேலையை செய்கிறாங்க. இது பார்த்து கண்ணால் சொன்னாங்க. அவளை பக்கத்தில் கட்டிட்டு அப்படி உட்காந்துட்டு அவளுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி ஊட்டி விட்டாங்க. ஊட்டி விட்டுட்டு சும்மா இருக்க வேண்டியதானே, அதோட தன்னோட கழுத்தில் இருக்கிற அந்த ஹாரத்தையும் எடுத்து அவளுக்கு போட்டு விட்டாங்க. போட்டு விட்டுட்டு ரொம்ப அவள் என்னத்தை பார்த்தா, இவனை கட்டிட்டு இவன் சந்தோஷமாக இருந்துட்டுருக்கா. ஐயோ நம்மளுக்கு அவளுக்கு யாருமே தெரியாது, விட்டலனை விட்டால் அவளுக்கு ஒருத்தருமே தெரியாது. அதனால் விட்டலுக்காக இவ்வளோ வேலையை செஞ்சுட்டுருக்கான். விட்டலோட க்ஷேத்திரத்தில் நம்ம இருக்கணுங்கிறதுக்காகவே இந்த வேலையை செஞ்சுட்டுருக்கான். விட்டலனுக்காக தான் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டுருக்கா. இவள் ஆற்றுல போய் இருந்துட்டுருக்கா. இல்லைன்னா இந்த ஆற்றுல தாசியாக இருக்கணும்னு என்ன அவசியமா? அப்படின்னா கூட சாதுக்களோடைய வீட்டில் பிருத்தியஸ்ய 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 பிருத்திய இதுவேவ ஸ்மரலோகநாதா மஜ்ஜன்ம பலமிதம் மதுவேடபாரே மத்ராப்தனீய மதானுகிரக ஏஷ ஏவ त्वत् பிருத்திய பிருத்திய பரிச்சாரக பிருத்தியஸ் பிருத்திய பிருத்தியஸ்ய பிருத்தியஸ்ய பிருத்திய இதுவேவ ஸ்மரலோகநாதா. அடியார்களுக்கு 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 அடியாருக்கு அடியாள் நான் இருக்கேன்னு குலசேகர ஆழ்வார் பாடுறார். அப்படி அவர் சொல்கிறார் தன்னோட ஸ்லோகத்துலன்னா, அப்படி எப்படிப்பட்ட விஷயத்தை அவர் சொல்கிறார். ஹாரத்தை போட்டுட்டு போயிட்டார். பாண்டுரங்கன் காத்தாலாம் காக்கடி ஆரம்பிச்சிருது. ஜனா நான் உன்னை பெருக்கி கொடுத்துட்டு உனக்கு போயிட்டுமா, வேணா நானே பார்த்துக்கிறேன், நீ போயிடு. அவர் கிளம்பி போயிட்டார். இவ கழுத்தில் ஹாரம் இருக்குது, இவரோட உதிரியம் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. இவன் சாப்பிட்ட தயிர் வேற இருந்துருக்கு, ட்ரெஸ்ஸில் எல்லாம் இருக்குது. இவர் காக்கடை ஆரத்திக்கு போயிட்டார். அங்கே அவள் கதவை திறந்துட்டு படுவே மகாராஜ் உள்ள நுழையிறார். பார்த்தா உதிரிகத்தை காணும், கழுத்தில் இருக்கிற ஹாரத்தை காணும், இங்கே என்னமோ சாப்பிட்டதில் அந்த அங்கங்கே துள்ளிலாம் சிந்தி இருக்குது, உடம்புல எல்லாம் அங்கே எங்கே அந்த சாப்பிட்டதோட மிச்சம் உச்சிஷ்டம்லாம் அங்கெல்லாம் இருக்குது. என்னது இது, எங்கே போயிட்டு வந்திருக்க பண்ணுறங்கன்னு. ஆனால் கழுத்தில் இருக்கிற அந்த ஹாரத்தை காணுமே அப்படின்னொன்னே அங்கே இருக்கிறவா எல்லாரும் படுவே எல்லாருமா சேர்ந்து எல்லாம் போய் ராஜாட்ட போய் சொல்லிட்டாங்க. ராஜா என்ன பண்ணார், எல்லாரும் தேடுங்க பகவானுடைய ஹாரத்தை யார் எடுத்துன்னு வந்தா. நைட்டு கூட்டம் பொழுது இருந்த எல்லா விஷயங்களும் காத்தால இல்லை, யார் எடுத்தா தேடுங்க அப்படின்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க. இந்த ஜனாபாய் தான் நைட்டாக நாமதேவரோட போயிருக்கா, அவள் பால்லாம் சாப்பிட்டுட்டு கூட்டிகிட்டு வரும்போது தான் வரா, அப்படி வேணா அவள் வீட்டில் வேணா இருக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்கிறான். சொன்ன உடனே எல்லாரும் வந்து நாமதேவர் வீட்டுக்கு வந்துட்டான். நாமதேவர் வீட்டில் வந்து ஜனாபாய் இருக்கிற இடத்துல வந்து தேடுறா. அப்போ ஜனாபாயி உள்ளே இருந்துட்டு வேலை செஞ்சுட்டுருக்கா. அந்த ரூபத்தில் அங்கே பார்த்தா அந்த பீதாம்பரமும் அந்த ஹாரமும் அந்த இடத்துல இருக்கு. இவள் கழுத்திலே இருக்க அந்த ஹாரம் இவள் வேலை செஞ்சுட்டுருக்கா. இவளை பிடிச்சிட்டு போயிட்டா ராஜாக்கு முன்னாடி. ராஜா முன்னாடி நான் நிப்பாட்டுறேன், கழுமரத்தில் ஏற போகிறேன் சொல்லிட்டேன், நான் கழுமரத்தில் ஏற்ற வைக்க போகிறேன், நீ வந்து இதில் தான் இருக்கணும். பாண்டுரங்கண்ணா துதிக்கிறான். பாண்டுரங்கா எனக்கு உன்னை விட்டால் எனக்கு வேறு யாருமே எனக்கு தெரியாது, உன்னோட நாமத்தை தவிர நான் ஒன்றும் சொன்னதில்லையே, எனக்கு ஒரு சோதனையை நீ இப்படி கொடுத்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை ஏற்ற போகிற. அது ஒரு பெரிய மரமாக ஆகி அதுலேருந்து புஷ்பங்கள்லாம் சொரிஞ்சு இவன் மேலெல்லாம் புஷ்பங்கள் விழு. எல்லாரும் அது ஜனா நாமதேவ் ஜனாபாய் நாமதேவ் ஜனாபாய் நாமதேவ் ஜனாபாய் நாமதேவ் ஜனாபாய்ன்னு எல்லாரும் கோஷம் போடுறான். இப்படி நாமதேவர் மகாராஜோட ஆற்றுல இவ்வளோ ஒரு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கிறவ. திரையோதசி கிருஷ்ணபக்ஷம் ஆஷாடி மாதம் நாமதேவ மகாராஜ் சொல்கிற பகவான்கிட்ட கேட்குற, இந்த பஞ்சாப்லாம் போய் நிறைய பாட்டுகள்லாம் பாடியிருக்க, க்ஷேத்திர சன்னியாசி சொன்னாலும் மற்ற இடத்துல பரப்பணுங்கிறத போகிற. இவாளோட குரு பரம்பரை யார் அப்படின்னு பார்த்தாக்க ஞானேஸ்வர் மாவுளி இருக்கார். ஞானேஸ்வர மாவுளியிலேருந்து அடுத்தது யாருன்னா விச்சோபா கேச்சர், விச்சோபா கேச்சர்லேருந்து நாமதேவர், நாமதேவர்லேருந்து ஜனமா. இப்படி அவளோட குரு பரம்பரை. இந்த குரு பரம்பரையில் இவ பாடுறா, सखा माजा ज्ञानेश्वर सखा माजा ज्ञानेश्वर அப்படின்னு குருவை வந்தனம் பண்றா. யாரு? ஜனாபாய். இப்படி ஞானாச்சா சாகர் ஞானாச்சா சாகர் ஞானாச்சா சாகர் சக்கா மாஜா ஞானேஸ்வர். डोळा पाहावी पंढरी वाचावी ज्ञानेश्वरी. வாச்சாவி ஞானேஸ்வரி பாடுறார். ஞானேஸ்வரி எழுதின ஞானேஸ்வரிய எல்லாரும் படிங்கோ அப்படின்னு சொல்றார். வாச்சாவி ஞானேஸ்வரி
ஞான ஹோய